Okay, good afternoon, everybody. Welcome back for the chemistry section. So we were discussing aldehyde ketones and carboxylic acid. So I hope I am audible and slides are visible. If yeah. So the question is, which of the following has lowest acidity? But here in this case, structures are not given. So problem is not that easy. You should be able to draw correct structure and then you have to guess about the trend of acidity of these four different molecules. So molecule 1 is 3-nitrobenzoic acid. We will go fast because we have already solved uh, such kind of problem. So you know well. So benzoic acid is common if you look at the names of all four molecules. Benzoic acid, second is also benzoic acid, third and fourth two. Okay. So benzoic acid is what? If I draw first molecule, so benzoic acid is aromatic carboxylic acid having phenyl functional group. Okay. So this is common in all four molecules. Benzoic acid. So in the first molecule, we have substitution at third position. So this is the first position, this is second, third. So this is molecule number 1. Then molecule number 2 is 2-chlorobenzoic acid. 2-chlorobenzoic acid. So again, this is benzoic acid. So we should draw same structure, COOH. Okay. Then at second position, this is first, this is second position, there is one chloro. This is second molecule. Then third is a benzoic acid. Okay, no substitution. Benzoic acid without substitution. And fourth option is methoxybenzoic acid. Hmm? Methoxybenzoic acid. Four methoxybenzoic acid. So again, common part is benzoic acid. Okay. And at fourth position, we have got one methoxy group. So methoxy means OCH3. So what they have asked, lowest acidity. Okay, molecule having lowest acidity. So about acidity, I already told you, it's a what capacity of the compound to donate proton. Donate H plus ions. ओके डोनेट करू शकतो जास्त तो काय म्हणायचा स्ट्रॉंग ऍसिड आणि बेस म्हणजे काय जो प्रोटॉन इझिली ऍक्सेप्ट करतो तो स्ट्रॉंग बेस ओके तुम्हाला कन्सेप्ट बऱ्याच सांगितले मी तो ऍसिड म्हणजे काय प्रोटॉन डोनर अँड इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर ओके कन्सेप्ट येते ऍसिड इज व्हॉट प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर अँड बेस इज व्हॉट इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर अँड प्रोटॉन ऍक्सेप्टर विरुद्ध आहे ठीक आहे तर ह्या कंपाऊंडमध्ये जो इझिली प्रोटॉन डोनेट करू शकेल तो स्ट्रॉंग बेस असणार आहे पण आपल्याला त्यांनी लोवेस्ट म्हटलेलं आहे सॉरी स्ट्रॉंग ऍसिड असणार आहे ओके आपल्याला स्ट्रॉंग ऍसिड नको आहे आपल्याला वीक ऍसिड पाहिजे लोवेस्ट ऍसिड म्हणजे काय वीक ऍसिड पाहिजे तर पहिल्यामध्ये बघा NO2 ग्रुप इथे अटॅच आहे सो NO2 ग्रुप इज व्हॉट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप ओके इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ सो दिस प्रोटॉन कॅन बी इझिली रिमूव्ड सो दिस इज नॉट वीक दिस इज in fact strong acid having high acidity. So one is not the option. Okay, one is rejected. Second, chloro. Okay, benzoic acid. So chlorine group is again having negative I effect. It is electron withdrawing. It will pull electron, okay, from all these bonds. So this is again not the option because acidity is high. Okay. Then third is benzoic acid. Benzoic acid, here we have benzene ring. Okay, no substitution, but because of the benzene ring, all electrons are pulled by the resonance effect. Resonance effect. बघा पहिल्या दोन कंपाऊंड मध्ये रेझोनन्स इफेक्ट ऑलरेडी आहे प्लस NO2 चा इफेक्ट इथे क्लोरीनचा इफेक्ट ऍडिशनल आहे इकडे सबस्टिट्यूशन नाही आहे पण बिकॉज ऑफ द बेन्झिन रिंग देयर इज अ
resonance effect. So the electrons will be pulled by benzene ring also. So this is again acidic. Okay, so we will keep this pending, COH, and we will look at the option number 4. Okay, 4-methoxybenzoic acid. So you just look at the substitution. See, benzene will pull electron for resonance and acidity will be increased, but the substitution is what? Methoxy means electron donating आहे. कसा आहे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, इलेक्ट्रॉन डोनर आहे, ऍक्सेप्टर नाही आहे. तो स्वतः काय करणार? इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार. कळलं? इकडे पण इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार. इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे काय होणार आहे? हा प्रोटॉन इझिली निघून जाणार नाही. It cannot be removed very easily as a H+ ions, so acidity will be less. So this is weak acid or weakest acid in these 4 compounds. So lowest acidity will be of 4-methoxybenzoic acids. Okay. So you should look at the substitution properly and then you have to give the answer. You will read question properly. Okay. Lowest, highest, whatever given. Okay. Accordingly, you should look at the given molecules. Then this is again based on the SN1 SN2 reaction. If you look at the question, which of the following rate expression is true for alkaline hydrolysis of methyl bromide? Okay, I mean type alkaline hydrolysis of methyl bromide. So methyl bromide is what? CH3Br. हे methyl bromide झालं. त्याचं अल्कलाइन हायड्रोलायसिस म्हणजे KOH ऍड केला आपण किंवा NOH ऍड केला. तर ते काय म्हणतायत की ह्या केसमध्ये रेट एक्सप्रेशन काय असेल? रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ which constituents of the reaction. इथे प्रोडक्ट काय फॉर्म होईल? CH3OH. This is nucleophilic substitution reaction. OH will replace bromine. So we will get CH3OH plus KBr, whatever. Byproduct KBr. So we are not concerning with the product because rate is totally depending on the concentration of reactants. So here reaction तुम्हाला, if you look at this reaction, you can easily guess that this is SN2 reaction. SN2. SN2 means what? 2 means bimolecular nucleophilic substitution. Why bimolecular? Because rate is depending on concentration of both CH3Br and KOH. मग रेट एक्सप्रेशन काय आहे? तुम्ही शिकले ऑलरेडी. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड and concentration of OH minus ions. That is why it is SN2. म्हणून त्याला SN2 म्हटलं. दोघांवर डिपेंड आहे. मग हेच रेट एक्सप्रेशन आहे आपल्याला माहिती आहे. ते कुठे दिले ते बघा. पहिलं आहे. पहिलं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH and concentration of CH3Br. You understand? आणि SN1 मध्ये काय असतं? SN1 समजा ते क्वेश्चन तुम्हाला SN1 वर विचारला तर काय होईल? युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. सो ह्या केसमध्ये rate is depending on only one constituent. It is depending on the alkyl halide molecule and not on the alkali. Nucleophile वर डिपेंड नसतो. तुम्हाला दाखवतो एक्झाम्पल याचं. आता SN1 चं एक एक्झाम्पल. SN1 म्हटल्यानंतर काय लक्षात घ्यायचं आपण? टर्जरी तिथे आहे. ओके. आणि SN2 असेल तर प्रायमरी आहे. लक्षात ठेवायचं. प्रायमरी दिसलं की SN2. ओके. बाकी दोन्हीकडे हॅलाइडच असतात ते. प्रायमरी हॅलाइड आणि टर्जरी हॅलाइड. इथे पण हॅलाइडच असतं. ओके. पण ते टर्जरी असतं. टर्जरी म्हणजे काय? ब्रोमीन इज अटॅच्ड टू दॅट कार्बन which is again attached to 3 different carbon. That is tertiary. You understand? कळलं? तर काय होणार याच्यामध्ये? बाकी रिएक्शन सेम. KOH. ओके. काय होणार? सबस्टिट्यूशन होणार न्यूक्लियोफिलिक. OH will replace Br and we will get tertiary butyl alcohol. सगळे. ओके. CH3 इकडे तिन्ही ग्रुप असणार. ठीक आहे? CH3 and CH3. So here in this case, rate, it is observed, it is practically observed. You see, rate is directly proportional to concentration of this tertiary butyl bromide and not on KOH. कळलं मला? रेट कोणावर डिपेंड आहे? CH3 thrice Br जे आहे हा मॉलिक्यूल जो आपण घेतलाय ना रिएक्टंट मॉलिक्यूल. कळलं? रेट एक्सप्रेशन असं येतं. एका मॉलिक्यूलवर डिपेंड आहे फक्त. ओके. म्हणून याला म्हटलंय SN1 रिएक्शन. कळलं तुम्हाला?
तर त्या केसमध्ये फक्त रेट वेगळा आला असता, पण आपल्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला SN2 विचारली आहे का, कारण मिथाइल ब्रोमाइड दिले बघा. असं बघायचं, मिथाइल ब्रोमाइड दिले. Okay, so answer will be 1. Okay. तुम्हाला शंका असेल तुम्ही कधी पण विचारू शकता. तर आपण अजून क्वेश्चन्सकडे जाऊया. बरेचसे तुम्हाला सोपे क्वेश्चन्स आहेत, सगळेच काय मी घेत नाहीये कारण आपल्याला अजून बरेच चॅप्टर करायचे आहेत. हा एक बघा, ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड. हा एक थोडं जनरल नॉलेज प्लस तुमचं सिलेबस. ऍसिड कार्बोनिक ऍसिड क्वेश्चन आहे, पण व्हॉट इज ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड? ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड. सो ऍसिटिक ऍसिड इज व्हॉट? CH3COOH. व्हॉट इज ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड? तर काय, 100% ऍसिटिक ऍसिड फ्री ऑफ वॉटर. काय म्हणायचं? ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड. कळलं तुम्हाला? म्हणजे पहिला ऑप्शन येणार. ग्लेशियल ऍसिटिक ऍसिड इज 100% ऍसिटिक ऍसिड फ्री ऑफ वॉटर. बाकी सॉलिडिफाईड, ॲक्वियस, गेशियस हे काही येणार नाही. हा पण सीईटीला विचारला क्वेश्चन. ओके, बाकी पण बघा, पहिली तुम्हाला थोडक्यात लगेच दाखवतो. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कॅन ऍसिटिक ऍसिड कन्वर्टेड इनटू ऍसिटिक अनहायड्राइड. म्हणजे हे ऍसिटिक ऍसिड इज कन्वर्टेड टू CH3CO twice O. यामध्ये काय होतं, दोन मॉलिक्यूल कंडेन्स होतात ऍसिटिक ऍसिडचे, दोन मॉलिक्यूल कंडेन्स होतात आणि काय होतं, वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो. ओके, सो ऑफकोर्स इट इज डिहायड्रेशन रिॲक्शन. काय ना, डिहायड्रेशन. ओके, त्यानंतर इस्टरिफिकेशन बघा, खालची बघा रिॲक्शन ती सीटला विचारली. इस्टरिफिकेशन इज अ टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अल्कोहोल, और सी ऑप्शन काय आहे, ए अँड बी, म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि अल्कोहोल दोघांनाही चालते की अल्डिहाइडला चालते, असं ते विचारते. ओके, तर इस्टरिफिकेशन म्हणजे काय तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे. सो इट इज रिॲक्शन बिटवीन ऍसिड CH3COOH अँड अल्कोहोल ROH. यामध्ये रिॲक्शन आहे की आपण CH3OH घेऊया स्पेसिफिकली. मग काय होईल, हा H आणि हा OH निघून जातात वॉटर मॉलिक्यूल म्हणून. कळलं, हा H आणि हा OH आणि CH3 ते अटॅच होतो आणि वी गेट CH3COOCH3. हा CH3 ग्रुप इथे ह्या ऑक्सिजनला अटॅच होतो आणि प्रोटॉन निघून जातो. ऍसिडिक प्रॉपर्टी ऍसिडची कोलॅप्स होते. दॅट इज व्हॉट इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन. दिस इज इस्टर, मिथाइल ऍसिटेट. ओके, मग आता तुम्ही जर बघाल रिॲक्शन मध्ये, तर याच्यामध्ये ऍसिड पण आहे आणि अल्कोहोल पण आहे. याचा अर्थ काय, इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन इज टेस्ट फॉर बोथ येणार. ऍसिडला आहे पण फक्त ऍसिडला नाही, अल्कोहोलला पण आहे. म्हणून सी ऑप्शन बरोबर आहे, ए अँड बी. कळलं, इथे घाई करायची नाही. तुम्हाला फक्त माहिती आहे की इस्टरिफिकेशन म्हणजे काय, इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ऍसिड. मग कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणून पटकन तुम्ही ए ला क्लिक कराल तर तसं चालणार नाही. सगळे ऑप्शन बघायचे, बी बघायचं, बी अल्कोहोल आहे. अरे मग बी ला पण चालतंय, मग सी ऑप्शन तरी दिलाय, ए आणि बी, म्हणून सी ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. ओके, नंतर बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉंग द फॉलोइंग सबस्टिट्यूएंट, बघा सबस्टिट्यूएंट आहे, ग्रुप डिक्रीजेस ऍसिडिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सीईटी 2020 ला विचारलाय. किती सोपा क्वेश्चन विचारला बघा आठवड्याचा. हा, पण त्याच्यात तुम्हाला कन्सेप्ट माहित पाहिजे. ते काय म्हणताय, एरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड. फॉर एक्झाम्पल आपण मगाशी घेतलं होतं तेच घेऊया, बेन्झोइक ऍसिड घेऊया, COOH. ते काय म्हणताय, which among the following substituent group decreases acidic character of aromatic carboxylic acid. याची ऍसिडिटी कोण डिक्रीज करेल, इन्क्रीज नाही, डिक्रीज कोण करेल. ओके, तर बघा याची ऍसिडिटी कशामुळे असते, हा प्रोटॉन इझिली कसा रिमूव्ह होईल, दॅट टेंडन्सी इज कॉल्ड एज अ ऍसिडिक टेंडन्सी. ओके, म्हणजे आता कुठला ग्रुप आहे जो हा प्रोटॉनला मदत करेल निघून जाण्यासाठी. ओके, तो हाई ऍसिडिक असणार आहे, तर आपल्याला डिक्रीज करायला पाहिजे, कमी. ओके, आपण दोन्ही क्रायटेरिया अप्लाय करून बघूया. पहिलं काय आहे, NH2. बघा तुम्हाला मी मगाशी बोललो आहे की
याची जी ऍसिडिटी आहे म्हणजे इज ऑफ रिमूव्हल ऑफ प्रोटॉन, हा प्रोटॉन रिमूव्ह होण्याची इज कशावर डिपेंड आहे, ह्याच्यावर सबस्टिट्यूशन काय आहे ते. ह्याच्यावर सबस्टिट्यूशन जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग असेल, फॉर एक्झाम्पल नायट्रो असेल, विथड्रॉविंग कुठलंही घ्या तुम्ही, नायट्रो, हॅलोजन, सायनो वगैरे वगैरे, हे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग आहेत म्हणजे काय मायनस आय वाले जर असतील, मायनस इंडक्टिव्ह इफेक्ट वाले म्हणजे खेचणारे असतील, तर याची ऍसिडिटी वाढणार, हाय ऍसिड, हाय ऍसिडिटी. ओके, हायली ऍसिडिक असणार आहे. कळलं तुम्हाला, जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग असेल. आणि जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल, समजा इथे समजा मी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लावला कुठला तरी, समजा अल्किल ग्रुप लावला, मिथाइल, मिथाल लावला, किंवा NH2 ग्रुप दिलाय, मिथॉक्झी मगाशी आपण बघितला, कळलं, मी लिहितो सगळे ग्रुप, मिथाइल असेल, नंतर मिथॉक्झी मगाशी आपण बघितला, नंतर अमाईन्स सगळे, RNH2, R2NH वगैरे, हे सगळे ग्रुप काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. ते इलेक्ट्रॉन डोनेट केलं म्हणजे काय होणार, याची ऍसिडिटी कमी होणार, कारण हा इझिली रिमूव्ह होणार नाही. कळलं, मग याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोण आहे, तर पहिलाच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आहे, NH2, सो दॅट विल डिक्रीज द ऍसिडिटी. अदरवाइज सायनो विल इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर और विथड्रॉवर आहे, क्लोरीन पण आणि NO2, हे तिघे जण इलेक्ट्रॉन खेचतात आपल्याकडे, म्हणजे ऍसिडिटी काय करणार, ते वाढवणार. पण हा काय करतो, NH2 काय करतो, इलेक्ट्रॉन काय करतो, डोनेट करतो, इलेक्ट्रॉन डोनर, म्हणजे तो काय करणार, ऍसिडिटी डिक्रीज करणार. कळलं, ठीक आहे. हे पण तुमचं पूर्णपणे जनरल नॉलेज वरती आहे. थोडा मेमरी बेस्ड क्वेश्चन विचारला होता बघा सीईटीला, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्युला रिप्रेझेंट्स ग्लायकोलिक ऍसिड. ग्लायकोलिक ऍसिड हा बायोमॉलिक्युलच्या फ्रेंड्स आहे डिपेंड. तर हा शेवटचा मॉलिक्युल आहे ना, सॉरी शेवटचा जो मॉलिक्युल आहे ना, तो ग्लायकोलिक ऍसिडचा आहे. कळलं, CH2 जो ग्रुप आहे, किंवा ऍस्टिक ऍसिडचा एक, हे बघा असं ऍस्टिक ऍसिड असतं, CH3COOH, त्याचा एक प्रोटॉन रिमूव्ह केलाय OH ने. कसा रिमूव्ह केलाय, OH ने रिप्लेस केलाय, हे बघा इथे, आणि ते केलं OH CH2OH. ओके, हायड्रॉक्झी कार्बॉक्सिलिक ऍसिड येते, दॅट इज व्हॉट ग्लायकॉलिक ऍसिड. असे क्वेश्चन पण बघा मेमरी बेस असतात, तुम्ही जर 12वीला अभ्यास केला असेल तर तुम्हाला पटकन तो क्लिक होईल. त्यानंतर हा पण 10 सॉलिड क्वेश्चन आहे, मेमरी बेसिस आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड ट्रायमर, सॉलिड म्हटलं, लिक्विड नाही, ट्रायमर ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड. फॉर्मॅल्डिहाइड मी तुम्हाला पहिले कळलं पाहिजे, हे फॉर्मॅल्डिहाइड, त्याचं ट्रायमर कधी फॉर्म होईल, इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, आणि असा कंपाऊंड मिळेल. तर तो काय आहे, हे काय आहे, ट्रायऑक्झेन, ट्रायऑक्झेन आहे, या म्हणजे ट्रायऑक्झेन. ट्रायऑक्झेन कुठे आहे, इथे आहे. कळलं, त्याचं होतं बघा, हे कंडेन्स होणार वॉटर मॉलिक्युल, इथे कंडेन्स होणार आणि हे ट्रायऑक्झेन तयार होणार. कळलं, सो हा सॉलिड आहे. कळलं तुम्हाला, फॉर्मॅल्डिहाइड लिक्विड आहे, पण जेव्हा ट्रायमर फॉर्म होतो सॉलिड होतं, त्याचं नाव काय, ट्रायऑक्झेन. हा मेमरी बेस आहे, इथे तुम्हाला मी जास्त काय एक्सप्लेन करू शकत नाही. ठीक आहे, शिल्लक फॅक्टर असतो. नंतर हा पण एक क्वेश्चन बघा, थोडासा म्हणजे आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन म्हणू शकतो आपण, पण जनरल नॉलेज पण म्हणू शकतो त्याला. व्हॉट इज द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन अल्केन्स फाउंड इन डिझेल. डिझेल आपण गाडीमध्ये वापरतो, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन ॲटम किती असतात, हा सीईटीचा क्वेश्चन आहे. तर लक्षात ठेवा, आपण दोन वस्तू वापरतो गाडीमध्ये, कुठली, एक तर पेट्रोल वापरतो, दुसरं वापरतो डिझेल, राईट. तर पेट्रोलमध्ये काय असतात, C5 to C8 साधारणपणे, C5 to C8 म्हणजे पेंटेन टू ऑक्टेन, हे पेट्रोलमध्ये असतात. आणि डिझेलमध्ये काय असतात, मोठे लॉंग चेन असतात, साधारणपणे C15 to C18. C15 म्हणजे काय, पेंटॅडेक्केन, हा पेंटॅडेक्केन, पेंट्या म्हणजे 5, डेक्केन म्हणजे 10, 10 आणि 5 15 ना, म्हणून पेंट्या डेक्केन. आणि याला काय म्हणायचं, ऑक्टॅडेक्केन, 8 अधिक 10 आहेत ना, म्हणून ऑक्टॅव फॉर 8 and 10 डेक्केन, ऑक्टॅडेक्केन. सो डिझेलमध्ये काय असतात, लॉंगचे हायड्रोकार्बन असतात, C15 C18. म्हणून डिझेल इंजिन मध्ये बघा स्पार्क प्लग नसतो, अंडर प्रेशर आपण डिझेलला एक्सप्लोड करतो. पेट्रोल कसं स्पार्क प्लग, स्पार्क लागलं लगेच पेटतं. कळलं तुम्हाला, कंबशन त्याचा इझिली होऊ शकतं, पण इथे डिझेलचं नसतं. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवा, C15 to C18 इज द आन्सर. नंतर काय विचारतात, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स ऑन हिटिंग विथ पोटॅशियम परमॅग्नेट. म्हणजे हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आला, KMnO4, काय टाकलं त्यांनी आहे, KMnO4 कोणामध्ये टाकलं ह्या तिघापैकी, तर
आणि ते कसलं ऍसिडिक आहे. KMnO4 कसं आहे, ऍसिडिक ऍसिड म्हणजे H2SO4 बरोबर टाकलंय म्हणजे ते ऍसिडिक आहे. KMnO4 आपण अल्कलीन मध्ये पण वापरतो. ओके, KMnO4 आपण अल्कलीन पण वापरतो टू फॉर्म ऍडिपिक ऍसिड. आता हा तुमचा मॉलिक्यूल आहे तो तुमचा ट्रॅकवरचा मॉलिक्यूल आहे. थोडासा क्वेश्चन तरी जरा वेगळ्या पद्धतीने विचारलाय. ऍडिपिक ऍसिड म्हणजे थोडं तुम्हाला अभ्यास केलेला असला पाहिजे. तर खालचं कुठलं कंपाऊंड पोटॅशियम परमॅग्नेट आणि H2SO4 वर रिॲक्ट झाल्यानंतर ऍडिपिक ऍसिड तयार करेल. आता पहिलं तुम्हाला ऍडिपिक ऍसिड म्हणजे काय माहिती पाहिजे या क्वेश्चन मध्ये. आता हा पॉलिमर ह्या चॅप्टर वरचा क्वेश्चन आहे, हे तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे. ओके, तर ऍडिपिक ऍसिड हा कोणाचा मोनोमर आहे? इज अ मोनोमर ऑफ नायलॉन 66. कोणाचा मोनोमर आहे? नायलॉन 66. तुम्ही शिकले असेल बघा. ऍडिपिक ऍसिड आणि काय असतं, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, दोघांचं कंडेन्सेशन होतं आणि नायलॉन 66 तयार होतो. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये फॉर्म्स ऍडिपिक ऍसिड. ऍडिपिक ऍसिड हा मोनोमर आहे. ऍडिपिक ऍसिड काय आहे? टेट्रामिथिलीन डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड. बघा असं आहे ते. टेट्रामिथिलीन म्हणजे काय? 4 कार्बन. 4 कार्बन म्हणजे सगळे CH2 आहेत ते. मी CH2 काढतो. CH2 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 CH2. टेट्रामिथिलीन हा मिथिलीन ग्रुप आहे CH2. आणि काय डाय कार्बोक्सिलिक म्हणजे COOH आणि इकडे काय आहे COOH. हे डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड झालं आणि हे टेट्रामिथिलीन. ओके, तर ते काय म्हणतात, हे ऍडिपिक ऍसिड आहे. ठीक आहे, याला काय म्हणायचं? ऍडिपिक ऍसिड. तर ह्या चौघांपैकी हे 4 जे मॉलिक्यूल दिले आहेत 1 2 3 4 मधला कुठला मॉलिक्यूल तुम्हाला काय देईल? रिॲक्शन ऑक्सिडेशन केलं KMnO4 बरोबर तर हा मॉलिक्यूल देईल. ओके, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक लॉजिक लावा की ह्या ऍडिपिक ऍसिड मध्ये किती कार्बन आहेत. तर बघा इथे 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 3 आहे, इथे 4 आहे, इथे 5 आणि 6. म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्ट मध्ये 6 कार्बन पाहिजे. डेफिनेटली तुम्हाला रिॲक्टंट मध्ये 6 कार्बन पाहिजे. आता सगळ्यांमध्ये 6 आहेत का बघा, नसतील तर तो रिजेक्ट करा ज्याच्यामध्ये नाही आहेत ते, कारण KMnO4 काय तुम्हाला कार्बन प्रोव्हाइड करत नाहीये. पहिलं बघा मिथाइल बेन्झीन. तर मिथाइल बेन्झीन म्हणजे काय? अरे मिथाइल बेन्झीन म्हणजे टोल्युइन. हे मिथाइल बेन्झीन म्हणजे टोल्युइन. इथे किती कार्बन झाले? हे 6 आणि हा 1 म्हणजे किती आले? 7. म्हणजे हा रिजेक्ट करा. आपल्याला फक्त 6च पाहिजे, हा गेला. नंतर फिनाइल इथिन. फिनाइल इथिन म्हणजे काय? फिनाइल इथिन. इथ म्हणजे 2 कार्बन, इन म्हणजे डबल बॉन्ड म्हणजे CH डबल बॉन्ड CH2. ऍक्च्युअली फिनाइल इथिन म्हणजे विनाइल बेन्झीन येते. विनाइल बेन्झीन म्हणजे फिनाइल इथिन, कमी काय पण म्हणा काय प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये किती कार्बन आहे? 6 प्लस हे 2 म्हणजे 8 झाले. म्हणजे हा पण ऑप्शन असू शकत नाही. आता सायक्लोहेक्झेन, हेक्झिन, सायक्लोहेक्झिन. तर हेक्झिन म्हणजे किती कार्बन? 6 कार्बन. आणि तेच कशात? रिंग मध्ये आहे, ओपन नाही आहे, सायक्लिक मध्ये आहे म्हणजे. आणि हेक्स इन आहे. इन म्हणजे इथे कुठे डबल बॉन्ड आहे, कुठेही काढा तुम्ही, सगळे इक्विव्हॅलेंट पोझिशन आहे. ठीक आहे, हे झालं सायक्लोहेक्झिन. मग ज्यांच्याकडे 6 कार्बन आहेत आणि आपल्याला 6 कार्बन वाला कंपाऊंड पाहिजे तर हे पॉसिबिलिटी आहे. ओके, आता आपण चौथ्या पॉसिबिलिटी केलेली आहे. एन ब्युटाइल बेन्झीन. आता हे तर असू शकत नाही बघा. ब्युटाइल म्हणजे 4 कार्बन आणि बेन्झीन म्हणजे 6 कार्बन म्हणजे झाले 10 कार्बन. म्हणजे हा असणारच नाही, हाच ऑप्शन असणार आहे. हे तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला कन्सेप्ट जरी माहित नसली तरी फक्त ऍडिपिक ऍसिड स्ट्रक्चर माहिती असेल आणि तुम्ही जर 4 मॉलिक्यूल मध्ये कार्बन जरी मोजला तर त्याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला 6 कार्बन हवे. मग 6 कार्बन ते रिॲक्शन साईडला पाहिजे. प्रोडक्ट साईडला 6 आहे, रिॲक्शन साईडला पण 6 पाहिजे. मग 6 कार्बन फक्त सायक्लोहेक्झिन देतोय आपल्याला, बाकी सगळे जास्त येत आहेत. म्हणजे आन्सर हे असणार. ओके, तर ऍक्च्युली काय होतं माहितीये का, हे KMnO4 वर रिॲक्शन कशी होती बघा. हे KMnO4 ह्याच्यात टाकलं तर इथून बॉन्ड हा ब्रेक होतो, इथून बॉन्ड ब्रेक होतो आणि काय होतं, हा COH फॉर्म होते. ते COH आणि ते COH म्हणजे असं होतं बघा, COOH. ओके, आणि हे किती CH2 बघा, 1 2 3 आणि 4. ते मध्ये 4 CH2 आहे, मध्ये 4 CH2 आहे आणि परत इथे एक COH ग्रुप फॉर्म झाला. इथे COH, इथे COH झालं. हे ऍडिपिक ऍसिड आहे. COOH COH CH2 4 टेट्रामिथिलीन डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हेच आहे टेट्रामिथिलीन, 4 मिथिलीन ग्रुप डाय कार्बोक्सिलिक ऍसिड. कळलं तुम्हाला? म्हणजे तुमचं थोडं प्रिव्हियस नॉलेज 12वीचं जे आहे ते इथे उपयोगाला पडतं. तुम्ही ते करा, कारण हा CETचा क्वेश्चन आहे. त्यानंतर काय म्हणतायत, ऍसिटिक ऍसिड. हा पण CETचा क्वेश्चन आहे. ऍसिटिक ऍसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH gives Y and with SOCl2 gives Z. Y and Z when heated with acetic anhydride. हा ओके.
y गिव्ह झेड, y अँड झेड वेन हिटेड फॉर्म म्हणजे प्रोड्यूस ऍसिटिक अनहायड्राइड. तर y आणि झेड कोण आहेत हे काढायचं आपल्याला. काय काढायचं? y आणि झेड काढायचं आपल्याला. ठीक आहे. तर काय म्हणतात ते आपण सुरुवात करूया. ऍसिटिक ऍसिड म्हणतात ते ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH. ऍसिटिक ऍसिड म्हणजे काय? तर CH3COOH हे झालं ऍसिटिक ऍसिड. कोणी बऱ्याच सांगितलंय. हा पहिलं ऍसिड कुठलं? फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मिक ऍसिड काय असतं? HCOOH. एच असतो इथे. तो एच रिप्लेस बाय मिथाइल. मग काय झालं? ऍसिटिक ऍसिड. किंवा ह्याला 2 कार्बन असल्यामुळे काय म्हणायचं? याला इथॅनोइक ऍसिड पण म्हणू शकतो. 2 कार्बन असल्यामुळे इथॅनोइक ऍसिड म्हणजे याचा युपीसी नेम काय आहे? इथॅनोइक ऍसिड. आणि कॉमन नेम काय आहे? ऍसिटिक ऍसिड. ओके. तर तो ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH खूप सोपी रिॲक्शन आहे बघा. तुम्ही लिहिल्यानंतर लक्षात येतं, नुसतं वाचलं तर काय कळत नाही बघा. मी लिहायला लागल्यानंतर मला लक्षात झालं बाबा काय असू शकतं. तर हे बघा, हे ऍसिड आहे आणि ही अल्कली आहे. तर काय होईल? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आहे. ओके. म्हणजे प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन विल बी रिप्लेस बाय सोडियम आणि काय तयार होईल? CH3 CH3COONA. ओके. सोडियम ऍसिड तयार झालं. म्हणजे याचा अर्थ काय? गिव्ज वाय. तर आपला हा वाय मिळाला. ओके. वाय मिळाला आणि आपल्याला काढायचं कोणा स्ट्रक्चर्ड आहे? वायचं काढायचं आणि झेडचं काढायचं आहे. ओके. कळलं तुम्हाला? ही रिॲक्शन काय? Na गेला आणि बाकीचं H2 ते काय ठीक आहे, बाय प्रॉडक्ट. वाय आपल्याला मिळाला. आता पहिलं तुम्ही एक लॉजिक लावा. इथे वाय तुम्हाला हातात मिळालं ना. 4 ऑप्शन बघा. 4 ऑप्शन मध्ये हा वाय आहे कुठे कुठे आहे बघा. ते तुमचे ऑप्शन आहे. तर सोडियम ऍसिटेट पहिल्यामध्ये आहे का? तर नाही आहे, म्हणजे रिजेक्ट करा. आहे बघा, नाही. दुसऱ्यामध्ये आहे का? CH3COCl CH3CONA याच्यामध्ये आहे, म्हणजे हा ऑप्शन असू शकतो. CH3CON याच्यामध्ये आहे म्हणजे हा ऑप्शन असू शकतो. वाय आपल्याला मिळाला. सॉरी, हे काय केलं त्यांनी आहे? रिस्पेक्टिव्हली म्हणतात बघा. रिस्पेक्टिव्ह वर्ड महत्वाचा आहे. म्हणजे हा पहिला आहे तो वाय, दुसरा आहे तो झेड. हा वाय, हा झेड, हा वाय, हा झेड, हा वाय आणि हा झेड आहे, लक्षात ठेवा. तर हा झेड म्हणतायत ते. CH3CON दाखवले पण त्यांनी फसवले, झेड पण टाकलाय. तर तो हा पण चुकला ऑप्शन. कारण CH3CON हे वाय आहे, म्हणजे पहिल्यांदा मिळालं आपल्या इथे बघा. इथे मिळालं सोडियम हायड्रॉक्साईडची रिएक्शन. म्हणजे दुसरा ऑप्शन पण चुकीचा आहे. ओके. तिसऱ्या ऑप्शन मध्ये वाय काय दिलाय? CH3CON. आणि चौथ्या ऑप्शन मध्ये पण वाय दिलाय CH3CON. म्हणजे हे 2 ऑप्शन प्रॉबेबल आहे, हो असू शकतात, तिसरा किंवा चौथा. मग आता आपल्याला झेड शोधावं लागेल आणि मग एक रिजेक्ट करावं लागेल तिसऱ्या आणि चौथ्या पैकी. ठीक आहे. तर काय म्हणतात, हा जो तुम्हाला वाय मिळाला आहे त्याची रिॲक्शन बघा, वाय आणि अँड विथ SOCl2, तो जो वाय मिळालाय विथ SOCl2 गिव्ह झेड. गिव्ह झेड. तर बघा काय बघा, CH3COONA हा आपला वाय आहे. आपलं काय वाय आहे. त्याच्यामध्ये काय टाकतोय मी? SOCl2 म्हणजे थायोनिल क्लोराइड. थायोनिल क्लोराइडचा उपयोग काय? तो काय करतो? क्लोरिनेशन करतो. ओके. क्लोरिनेशन करतो. तर गिव्स झेड. ओके. गिव्स झेड. तर इथे काय प्रोडक्ट होईल? जर तुम्हाला नॉलेज असेल व्यवस्थित, तुम्ही जर अभ्यास 12वीचा केला असेल, तुम्हाला इथे डायरेक्टली लक्षात येईल की इथे काय होईल? ONA ग्रुप रिप्लेस होईल कशाने? क्लोरीन. सोडियम नाही रिप्लेस होणार आहे, NaCl रिमूव्ह नाही होणार आहे, इथे लक्षात ठेवा. तर इथे काय होईल? असं होईल CH3COCl. कळलं? CH3CO असं राहायचं असं राहील. ONA रिप्लेस बाय क्लोरीन ऑफ द थायोनिल क्लोराइड, बिकॉज इट इज अ क्लोरीन. हा कसा आहे ऍक्च्युली? Cl कसा आहे बघा, Cl मायनस असणार आहे. तर हा ONA ला ONA मायनस रिप्लेस करेल, सोडियम रिप्लेस नाही करणार आहे. सोडियम रिप्लेस करायचं तर फास्ट नव्हतं. कळलं? मग प्रॉडक्ट काय फॉर्म झाला? CH3COCl. तो ऑप्शन कुठे आहे? म्हणजे हा झेड झाला. काय म्हणतात ते बघा, वाय विथ SOCl2 ट्रीटमेंट गिव्ह झेड. झेड काय मिळाला आपला? हा मिळाला. झेड कुठे आहे बघा? हा इथे आहे बघा, CH3COCl लिहिलेले. म्हणजे ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन. कळलं? पण ऑप्शन 4 मध्ये काय दिलंय? CH3CONA आणि CH3COOH दिलंय. CH3COOH दिलंय, म्हणजे हे चुकीचं आहे. इथे काय CH3COOH फॉर्म होऊ शकत नाही. या दोनच्या रिॲक्शन, वायची आणि SOCl2च्या रिॲक्शनने आपल्याला ऍसिटिक ऍसिड कधीच मिळू शकत नाही. म्हणजे ऑप्शन काय? CH3COCl. त्यामुळे पुढचं तुम्हाला वाचायची गरज नाही आहे. झेड वेन हिटेड विथ
हिटेड, जर का हिट केलं झेडला तर ऍसिटिक अनहायड्राइड फॉर्म होतं असं म्हणताय. कळलं म्हणलं तुम्हाला? झेडला जर समजा आपण हिट केलं, याला समजा हिट केलं CH3COCl ला, COCl ला जर आपण हिट केलं तर तो काय फॉर्म करतो? ऍसिटिक अनहायड्राइड. तर येस, इट इज करेक्ट. जे दोन मॉलिक्यूल कंडेन्स होतात, दोन मॉलिक्यूल कंडेन्स होतात आणि काय होतं माहिती का? असं कंपाऊंड तयार होतं, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3. याला म्हणायचं ऍसिटिक अनहायड्राइड. बघा इथे दिलं तुम्ही, झेड पासून आपल्याला काय मिळतंय? ऍसिटिक अनहायड्राइड मिळतंय. मग झेड कोण आहे? तर CH3COCl. CH3COCl इथे आहे, म्हणजे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ओके, तुम्हाला ह्या रिॲक्शन सगळ्या लिहिता यायला पाहिजेत आणि प्रत्येक स्टेपला लॉजिक अप्लाय करून बघायचं. कदाचित कदाचित पहिल्या स्टेपमध्ये तुम्हाला आन्सर मिळू शकतो, म्हणजे तुमचा वेळ वाचतो आणि तुम्ही कन्फर्मेशन पण होतो, म्हणजे टॅली पण होतं आन्सर. कळलं? आपला ऑप्शन बरोबर आहे. सो दिस इज अबाउट द अल्डिहाइड अँड कीटोन्स. अजून भरपूर क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू शकतो, पण आपण सगळेच केले तर आपले बाकी चॅप्टर होणार नाही. आता आपण थोडंसं वेगळीकडे येऊया, मध्येच थोडंसं ऑर्गॅनिक मधून बाहेर येऊया. ठीक आहे, थोडं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बघूया. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, हे बघा, हा पण सीईटीला विचारला क्वेश्चन आहे, खूप सोपा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ प्रायमरी व्हॅलेन्सी ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट CL3? COCl3 मध्ये, कोबाल्ट क्लोराइड मध्ये काय आहे बघा, एक कोबाल्ट आहे म्हणजे तो कॅटायन किंवा त्याला आपण मेटल म्हणतो, आणि Cl आहे तो ऍनायन, त्याला म्हणतो नॉन मेटल पार्ट, म्हणजे हे सॉल्ट आहे. ओके, कोबाल्टचं कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट ट्रायक्लोराइड. तर याच्यामध्ये प्रायमरी व्हॅलेन्सी ऑफ कोबाल्ट काय आहे, हे क्वेश्चन बऱ्याच वेळेला विचारतात. आणि शिवाय ही जी कन्सेप्ट आहे ती तुम्हाला कुठे उपयोगाला पडते? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. की कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड असतात ना इनऑर्गॅनिक मधले, तर त्यांचं IUPAC नॉमेनक्लेचर करण्यासाठी तुम्हाला सेंट्रल मेटल आयनची ऑक्सिडेशन स्टेट काढायला लागते, व्हॅलेन्सी काढायला लागते, आणि तुम्हाला मेन्शन करायची असते. तर आपण हे असे क्वेश्चन बघत जाऊया, म्हणजे आपण ज्यावेळी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीकडे येऊ त्यावेळी तुम्हाला लगेच त्याचा आन्सर देता येईल. तो ऍक्च्युअली वन पार्ट, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट काढणे हा फक्त एकच पार्ट असतो त्याच्यामध्ये, बाकी नाव लिहिण्याचे तुम्हाला कसं करावंच लागेल IUPAC. ठीक आहे, ते आपण त्या प्रॉब्लेमकडे नंतर जाऊया. इथे आपल्याला फक्त काय करायचं आहे? प्रायमरी व्हॅलेन्सी काढायची आहे, म्हणजे कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट काय काढायची आहे, की ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट काढायचं काही नाही. तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला असतो बघा, कोबाल्ट क्लोराइड हा आपल्याला दिलेला आहे. फॉर्म्युला काय असतो? तर याची ओव्हरऑल मॉलिक्यूलची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 आहे. किती आहे? 0 आहे. दिसते? तर कोबाल्टची समजा आपण X पकडली, ओके, तर फॉर्म्युला काय असतो? ह्या मेटलची म्हणजे सम जर तुम्ही केली त्यांच्या व्हॅलेन्सीची, तर ती ह्याच्या चार्ज एवढी असणार. तर चार्ज 0 आहे, तर कोबाल्टची आपल्याला काढायची आहे, म्हणून त्याला मी X म्हटलं. क्लोरीनची किती असते? एका क्लोरीनची -1. याचे किती क्लोरीन आहे? 3 क्लोरीन आहेत. 3 इंटू -1 म्हणजे -3 झाले. ओके, क्लोरीन कडून आपल्याला एका क्लोरीन कडून एक -1 चार्ज मिळतो, 3 क्लोरीन कडून 3 मायनस येणार आहे, म्हणजे -3 चार्ज मिळाला आपल्याला, अँड दॅट इज इक्वल टू 0. हा फॉर्म्युला आहे. 0 का? कारण ओव्हरऑल कंपाऊंडची व्हॅलेन्सी 0 आहे, न्यूट्रल कंपाऊंड, म्हणून 0. सम ऑफ दी व्हॅलेन्सीज ऑफ दी एलिमेंट्स प्रेझेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू टोटल व्हॅलेन्सी ऑफ द मॉलिक्यूल. म्हणजे खूप लॉजिकल आहे हे स्टेटमेंट. त्याच्याप्रमाणेच काढलं बघा, मी जर सम केली कोबाल्टची आणि 3 क्लोरीनची इज इक्वल टू टोटल व्हॅलेन्सी विच इज 0. सो एक्स काय होईल मग? X -3 प्लस मायनस इज मायनस, -3 इज इक्वल टू 0, म्हणजे X इज इक्वल टू 3. झालं आन्सर. ऑप्शन कुठला आहे? 4th ऑप्शन, X इज इक्वल टू 3. बरं, मला प्रत्येक वेळेस काढायची आपण. त्यानंतर ते म्हणतात, हा तर एकदम म्हणजे खूप सिम्पलेस्ट क्वेश्चन आहे, पण एखाद्याला वाटलं की त्याच्यामध्ये काय भरपूर काय केलेलं आहे. बघा, सम ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर, बघा काय म्हणते, सम म्हणताय ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल ॲटम्स इन H2O3 2 मायनस आयन इज, हा मॉलिक्यूल दिला आपला H2O3 2 मायनस. ओके, तर ह्याची सम ऑफ दी ऑक्सिजन नंबर ऑफ ऑल ॲटम्स सगळ्यांनी सम केली तर ते किती मिळेल? आता ह्याच्यात काय कॅल्क्युलेट करायचा प्रश्न येत नाही, कारण ऑलरेडी त्यांनी दिली आहे इथे वरती.
ह्या मॉलिक्युलची ऑक्सिडेशन नंबर दिलाय सम, सगळ्यांची सम कुठे असते? इथे टॉपला असते, लक्षात ठेवा. ह्या सगळ्यांची सम कुठे असते? टॉपला असते. मगाशी जसं आपण बघा, मगाशी काय केलं आपण? झिरो आहे ना इथे, हा झिरो होता याचा सगळ्याचा ओव्हरऑल चार्ज झिरो होता ना, म्हणून मी ते झिरो घेतलं, इज इक्वल टू झिरो. तसं ह्या प्रॉब्लेम मध्ये चार्ज किती आहे? -2. कळलं तुम्हाला? ह्या दोघांच्या चार्जचे सम इज इक्वल टू -2, म्हणजे आन्सर काय? -2. कळलं? पण एखादा कन्फ्युज होऊन काय करेल? कॅल्क्युलेशन करायला लागेल आणि आणि काय होईल? मग ते गुंता होईल. कळलं? एवढा सोपा प्रॉब्लेम पण नाही. हा सीईटीचा प्रॉब्लेम आहे. हे सगळे सीईटीचे क्वेश्चन पेपरवरून मी काढलेले आहे. ठीक आहे. नंतर बघा, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4. सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये सल्फरचा ऑक्सिजन नंबर काय असतो? तर आता ह्या मॉलिक्युलकडे तुम्ही नीट बघा आणि आपण H2SO4 तर हा न्यूट्रल आहे, म्हणजे टोटल मॉलिक्युलवर झिरो चार्ज आहे. अंडरस्टँड? आता हायड्रोजन आहे, आता सगळ्याची सम करूया आपण. आता त्यांनी सल्फरची विचारली आहे ना, कोणाची विचारली आहे? ओनली सल्फर, म्हणजे ह्याची विचारली आहे, मधल्याची. ओके, ह्या सल्फरची विचारली, त्याची आपण एक्स म्हणूया. ओके, आणि सम ऑफ द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल इज इक्वल टू टोटल ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ द मॉलिक्युल. टोटल ऑक्सिडेशन नंबर इज झिरो, इज इक्वल टू झिरोच येणार. हायड्रोजनचा किती असतो? एका हायड्रोजनचा +1, दोन हायड्रोजनचा किती येणार आहे? +2, दोन हायड्रोजन आले. हा, सल्फरचा आपल्याला काढायचा, तो आपण म्हणूया एक्स. प्लस ऑक्सिजन, एका ऑक्सिजनवर किती चार्ज असतो? एका आयटम वरती O2- असतो. किती असतो? O2-, बरोबर, म्हणजे 2-. असे किती ऑक्सिजन आहेत? 4, म्हणजे काय होईल? -2 × 4. ओके, -2 × 4, 4 ऑक्सिजन आहेत आणि प्रत्येकावरती -2 चार्ज आहे. मग काय होईल आपलं एक्सप्रेशन? एक एक्स मी पहिलं घेतो, x + 2, हे 2. आता हे मायनस इंटू हे असं आहे कंसामध्ये. ओके, मायनस इंटू प्लस म्हणजे मायनस. 4 × 2 म्हणजे किती आले? 4 × 2 म्हणजे 8, इज इक्वल टू 0. बघा, आता काय होईल? हे झाले -6x, -6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +6. मग सल्फरची किती येणार व्हॅलेन्सी? +6. आता 4 ऑप्शन काय मी दिलेले नाही, तुम्ही दिले होते पण मी काय दिले नाही, तुम्हाला लक्षात ठेवा. तर तुम्हाला डायरेक्ट पण तुम्ही काढू शकताय. बघा इथे हायड्रोजनचे तुम्हाला पार्ट आहे +2, सल्फरची तुम्हाला काढायची आहे, त्याची ठेवून द्या त्याला तसं. ऑक्सिजनची किती असते? -2 एकाची, -2 × 4 म्हणजे काय येणार इथे? लिहिता येत नाही मला. बघा H2 ची किती येणार आहे? 2. ओके, सल्फरची मला काढायची आहे प्लस, ती काढेन मी. आणि ऑक्सिजनची किती आहे? -2 एकाची, -2 × 4 म्हणजे -8 इज इक्वल टू 0. 2 - 8 इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे किती झाली? 6 झाली. आणि सल्फरची एक्स घ्या. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? सोपं आहे बघा. अशी आपण अजून एक प्रॉब्लेम करूया. H2S2O8, H2S2O8, पण H2S2O8 म्हणजे हा मॉलिक्युल बघा थोडासा क्लिष्ट मॉलिक्युल होता. हाय सक्सेसचा तुमचा पार्ट असेल तरच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल, नाही तर अन्यथा होणार नाही. आपण सीईटीला विचारलेला प्रॉब्लेम आहे. बघा याचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. हे जर तुम्हाला लिहिता आलं नाही तर तुम्ही विसरा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. कसं आहे? H2S2 आणि O6 आहे, O8 सॉरी, 3, 3, 6 आणि 2, 8. कळलं? तर ह्याच्यामध्ये आता ह्याची काढताना बघा एवढं सोपं नाही आहे, तुम्हाला सगळं बॉन्डिंग कळायला पाहिजे. आता थोडासा हायर लेवलचा प्रॉब्लेम घेतोय मी. कळलं तुम्हाला? त्याच्यामध्ये प्रोटॉनची म्हणजे हायड्रोजनची 1 असणार आहे, +1. H ची काय असणार आहे? +1 असणार आहे. 2 H आहेत म्हणजे +2 होतील. कळलं तुम्हाला? आपल्या सल्फरची काढायची आहे, सल्फरची काढायची, ती आपण एक्स मानली समजा. सल्फरची एक्स मानली तर सल्फर किती आहे? 2 आहे, म्हणजे 2x होईल. सल्फर 2 आहेत ना, म्हणजे 2x. एकाची आपण एक्स मानली. आता ऑक्सिजन बघूया आपण. तर हे जे 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 ऑक्सिजन काय आहे? सेम टाईपचे आहेत. ओके, मग त्या ऑक्सिजनची काय होणार आहे? -2 होणार आहे. -2, एका ऑक्सिजन -2. पण हे जे ऑक्सिजन 2 आहेत ना, हे ऑक्सिजन वेगळे आहेत. हे ऑक्सिजन कसे आहेत? नॉर्मल याच्यामध्ये नाही, ते पेरॉक्साईड लिंकेज मध्ये आहे. काय कुठल्या लिंकेज मध्ये आहे? पेरॉक्साईड. पेरॉक्साईड लिंकेज मध्ये ऑक्सिजनचा चार्ज -1 असतो.
हे ज्याला माहिती आहे त्याला त्याचं उत्तर येणार, बाकी त्यांना कोणाला येणार नाहीये. तो कुठला आहे? पेरॉक्सी. पेरॉक्सी ऑक्सिजन जो आहे त्याचं येणार -1. असं तुम्हाला अनलाइज करता यायला पाहिजे. पहिला मॉलिक्यूल लिहिता यायला पाहिजे आणि त्यानंतर त्याचं अनलाइज करता यायला पाहिजे. प्रोटॉनचं मी लिहिलं आहे +1, एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन आहे, त्या +1 येणार. म्हणजे ते 2 आपण करूया, 1 + 1 करूया. ओके. सल्फर 2 आहे, एकाच आपण एक्स म्हटलं चार्ज, 2 सल्फर म्हणून 2x झालं. ऑक्सिजन जे 6 आहेत, हे 6 आहेत त्यांचं -2 असतं, कारण ते नॉर्मल ऑक्सिजन आहे. बघा, नॉर्मल ऑक्सिजन असतं त्याचं -2 असतं लक्षात ठेवा. पण हा पेरॉक्सी मध्ये गेल्यामुळे हे 2 ऑक्सिजन काय झालं त्यांचं -1 येणार. आता आपण हे सगळ्याची ऍड करूया. सल्फर मी एका साईडला घेतो, हा सल्फर 2, सल्फर 2 आहेत म्हणून मी 2x घेतलं. एका सल्फरचा x, 2 आहेत म्हणून 2x प्लस प्रोटॉन किती आहे? 1 आणि हा 1 म्हणजे किती आले? 2. हे सगळे लिहितो. 1 प्रोटॉन, इकडचा 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन झाले. ओके. नंतर काय आहे? ऑक्सिजन, हे 6 ऑक्सिजन घेऊया आपण, प्लस 6 ऑक्सिजन किती असतं? एका ऑक्सिजन वरती -2 असतो. असे किती ऑक्सिजन आहे? 6. ते प्लस 6 ऑक्सिजन आहे ज्यांच्यावरती -2 चार्ज आहे. कळलं? प्लस 2 ऑक्सिजन असे आहेत ज्यांच्यावरती -1 चार्ज आहेत, म्हणजे पेरॉक्सी ऑक्सिजन. हे पेरॉक्सी ऑक्सिजन म्हणजे हे ऑक्सिजन. असं व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे. आणि ओव्हरऑल इज इक्वल टू 0, कारण त्याच्यावरती चार्ज किती आहे? 0 आहे. इज इक्वल टू 0. सम ऑफ द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0 असं असतं. इज इक्वल टू 0 म्हणजे इज इक्वल टू हा काय चार्ज असेल तो, म्हणजे 0 आहे म्हणून 0 घेतलं. ओके. परत सांगतो मला, बघा, 2x म्हणजे 2 प्रोटॉन झाले, हा एक आणि हा एक, हा एक आणि हा एक. सॉरी, नॉट प्रोटॉन, सॉरी, 2x म्हणजे 2 सल्फर झाले, सॉरी, हा सल्फर आणि हा सल्फर. 2x आपल्याला x काढायचा आहे. 2x म्हणजे 2 सल्फर आहे. प्लस हे जे 2 आहेत, 1 ते ह्या प्रोटॉनचा 1 आणि ह्या प्रोटॉनचा 1 आहे चार्ज. ओके. नंतर हे 6 ऑक्सिजन आहेत इक्विव्हॅलेंट, हे 3 आणि हे 3, हे 6 झाले. प्रत्येकावरती -2, कारण नॉर्मल ऑक्सिजन आहे, म्हणजे 6 - 2 प्लस मधले उरले ते किती आहेत? 2 ऑक्सिजन आहे आणि पेरॉक्सी असल्यामुळे याच्यावरती -1 चार्ज आहे. 2 - 1. आता हे सॉल्व्ह करा, काय संपला विषय. 2x प्लस हे किती आले? 2. हे किती होणार? 6 × 2 म्हणजे -12, मायनस आहे ना ते साईड. 6 × -2 इज -12 आणि हे 2 × -1 म्हणजे -2 इज इक्वल टू 0. कळलं तुम्हाला? मग काय होईल? 2x, आता हे किती आले? -14 झाले, प्लस 2 - 14, 12 × 14 झाले नाही का? ओके. 14 आणि हे परत इज इक्वल टू 0. आता 2x इथे ठेवले आपण आणि हे -14 + 2 म्हणजे हे झाले -12 झाले, इज इक्वल टू 0. ओके. सो 2x इज इक्वल टू 12 इकडे गेले म्हणजे काय आले? प्लस झाले, मायनसचे म्हणजे 12. ओके. सो x इज इक्वल टू 12/6 डिवाइड होती ना, बरोबर ना? सॉरी, 12/2, 12/2, 2x इज इक्वल टू 12 म्हणजे x इज इक्वल टू 12/2. 12/2 म्हणजे 6. सल्फरची किती आली? ऑक्सिडेशन स्टेट 6 आली. किती आली? 6. कळलं? हे तुम्ही नीट बघा आणि कशा व्हॅलेन्सी काढायची. थोडासा जरा मॉलिक्यूल तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे होता, तरच त्याचा क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करता येऊ शकतो. अदरवाईज सोपं आहे, म्हणजे काय नाही. ओके. आता हे थोडंसं ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शनवरचा क्वेश्चन आपण घेऊन पुढे जाऊया. आयडेंटिफाय द ऑक्सिडायझिंग एजंट इन द रेडॉक्स रिॲक्शन. रेडॉक्स म्हणजे काय? याच्यामध्ये दोन्ही प्रकारचे रिॲक्शन होतात, ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन दोन्ही होतात. त्याला म्हणायचं रेडॉक्स रिॲक्शन. तर ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय? जो दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो, तो ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज ज्यावेळी तो करतो त्यावेळी स्वतः तो काय होतो? रेड्यूस होतो. स्वतः रेड्यूस होतो म्हणजे काय? स्वतः इलेक्ट्रॉन घेतो. कळलं? स्वतः इलेक्ट्रॉन घेतलं म्हणजे काय होणार? त्याच्यात निगेटिव्ह चार्ज येणार त्याच्याकडे. ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. ऑक्सिडायझिंग एजंटची काय कन्सेप्ट आहे? तर तो दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो. काय करतो? ऑक्सिडायझेस अदर, ऑक्सिडायझेस अदर्स. त्याच्या बरोबर जो कोण असेल त्याला ऑक्सिडाइज करतो. ठीक आहे. आणि स्वतः काय होतो? अँड रेड्युस्ड itself
स्वतः काय होतो, रेड्यूस होतो. आता जेव्हा रेड्यूस होतो, रेड्यूस होणं म्हणजे काय, ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, गिव्हिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन म्हणजे काय, टेकिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन. तुम्हाला माहिती आहे, इलेक्ट्रॉन घेणं म्हणजे रिडक्शन, देणं म्हणजे ऑक्सिडेशन, हे तुम्हाला माहितीच आहे. ओके, मग रेड्युस्ड इट सेल्फ म्हणजे काय होतं, इलेक्ट्रॉन तो घेतो, म्हणजे त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज येणार. ओके, मग आता ही रिॲक्शन बघा, Cl2 प्लस 2Br मायनस, क्लोरीन गॅसमध्ये 2Br मायनस आहे, तर काय होईल, 2Cl मायनस अँड Br2. तर याच्यामध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे, कोणी ऑक्सिडाइज केलंय, ब्रोमिनने ऑक्सिडाइज केलं क्लोरीनला का क्लोरीनने केलं ब्रोमिनला. तर कसं ओळखायचं, रिॲक्शन बघायची, आणि जो इथे स्वतः रेड्यूस झालाय तो ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. स्वतः रेड्यूस झाला म्हणजे त्याच्याकडे निगेटिव्ह चार्ज असला पाहिजे. तर इथे Cl मायनस कडे काय आहे, निगेटिव्ह चार्ज आला आहे. याचा अर्थ काय होतं, Cl मायनस कोणाकडनं आले, Cl2 कडनं आले, म्हणजे ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे, Cl2. त्याने ब्रोमिनला ऑक्सिडाइज केलं आणि स्वतः मात्र तो रेड्यूस झाला. ब्रोमिनचं काय बघा, Br मायनसचं Br2 मध्ये कन्वर्जन झालं, म्हणजे तो त्याला ऑक्सिडाइज केलं, तो ऑक्सिडाइज झाला आणि क्लोरीन रेड्यूस झाला, निगेटिव्ह चार्ज घेतला. कळलं, ही कन्सेप्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवा, माइंडसेट करा. तुमच्या वेळेला काही वेगळा विचार नाही, कोण रेड्युसिंग एजंट कोण आहे, हु इज रेड्यूस ड्युरिंग द रिॲक्शन, हे तुम्हाला कळू शकतो. ठीक आहे, हे पण तशी बघा, थोडस जनरल नॉलेज मध्येच रिॲक्शन हे होतं. बघा हा मॉलिक्यूल थोडासा डिफिकल्ट आहे, इथे आता माझ्याकडे स्ट्रक्चर वगैरे माहित नाही आहे, स्ट्रक्चर आहे माझ्याकडे. ते काय म्हणतात, वेन वन मॉलिक्यूल ऑफ लॅक्टोज इज हायड्रोलाइज, व्हॉट इज द प्रोडक्ट, the hydrolyzed contain काय प्रोडक्ट फॉर्म, 1 mole of galactose, 1 mole of glucose, 1 mole of glucose, 2 mole of galactose, 2 mole of glucose, 1 mole of fructose or 2 mole of glucose. हे तुम्हाला कधी कळेल, ज्या वेळेला तुम्हाला लॅक्टोजचं स्ट्रक्चर माहिती असेल तर. लॅक्टोज हा कुठल्या शुगरचं कॉम्बिनेशन आहे, लॅक्टोज माहिती आहे, लॅक्टोज सगळ्यांना दुधामध्ये असतो बघा, शुगर, मिल्क शुगर. ओके, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं बघा, खूप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आहे, पण ते काय त्याला इलाज नाही. तुम्हाला त्याचे मार्क हवे असेल तुम्हाला त्या चॅप्टरकडे जाऊन बायो मॉलिक्यूल बघावं लागेल. तर काय असतं बघा, लॅक्टोज मध्ये काय असतं, एक गॅलॅक्टोजचा मॉलिक्यूल असतो, म्हणजे हा मॉलिक्यूल आहे तो गॅलॅक्टोज मॉलिक्यूल झाला, आणि हा आहे तो ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल. एक एक मॉलिक्यूल फक्त असतो कॉम्बिनेशन थ्रू द इथर लिंकेज कनेक्ट असतात. कळलं तुम्हाला, गॅलॅक्टोज प्लस ग्लुकोज. तर हा तुमचा कसा आहे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे, मेमरी बेस्ड क्वेश्चन आहे. तर 1 mole of galactose and 1 mole of glucose is the right answer. तुम्ही अभ्यास करताना बायोमॉलिक्युल्स थोडासा काळजीपूर्वक करा, थोडं तुमच्या मेमरीवरती तुम्हाला ठेवावं लागेल बरंचसे मटेरियल, तरच तुम्हाला ते सॉल्व्ह होईल, अदरवाईज तुमचा आन्सर चुकेल. ठीक आहे, आता काय म्हणताय, विच ऑफ द फॉलोइंग. आता हे कसं माहितीये, हे क्वेश्चन बघा वेगवेगळ्या चॅप्टरवरचे तुम्हाला दिसतात, कारण कसं आहे, हा एक जेईचा सीईटीचा पेपर होता. ते मला क्वेश्चन मिळाले, ते मी पटपट उतरले आणि बघत चाललोय काय 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 विचारलं. ठीक आहे, which of the following compounds is obtained when quaternary ammonium hydroxide is strongly heated. एक मिनिट, मला सोल्युशन मध्ये जायचं आहे, चॅप्टर वरती द्या थोडंसं, हा एक क्वेश्चन घेऊया आणि मग जाऊया सोल्युशन वरती. काय म्हणतात ते, which of the following compound is obtained when quaternary ammonium hydroxide is treated with strongly heated. क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड म्हणतात ते, स्ट्रॉंगली हिटेड. क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतो काय. ठीक आहे, बघा अमोनिया तुम्हाला माहिती आहे, ह्या अमोनियापासून काय होतात, त्याचे अमाइन्स तयार होतात, अमाइन्स. तर हे अल्किलेशन तुम्ही करत गेला समजा, त्याच्यामध्ये समजा मिथाइल ब्रोमाइड तुम्ही आत ऍड केला, त्याला काय म्हणतात, एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन. काय म्हणतात, एक्झॉस्टिव्ह मिथिलेशन. म्हणजे हे मिथाइल ग्रुप ऍड होत बसतात, कधीपर्यंत, सगळे हायड्रोजन रिप्लेस करतात आणि याची लोन पेअर पण रिप्लेस होते. एव्हरीथिंग इज टेकन अवे and all methyl groups get bonded to nitrogen. That is what called as a exhaustive methylation reaction. तर क्वाटर्नरी म्हणजे ऍक्च्युली 4 कार्बन असले पाहिजेत नायट्रोजनला अटॅच. कळलं, तुम्हाला दाखवतो मी काय होतं. तर पहिला बघा, पहिलं काय होईल, पहिला एकच मिथाइल, एकच हायड्रोजन रिप्लेस होईल, म्हणजे काय होईल, CH3NH2 म्हणजे काय, मिथाइल अमाइन म्हणजे प्रायमरी अमाइन. नंतर काय होईल, 2 हायड्रोजन रिप्लेस होतील, म्हणजे NH CH3 ट्वाइस, म्हणजे 2 मिथाइल ग्रुप लागले.
नंतर काय होईल, सगळे हायड्रोजन निघून जातील आणि 3 मिथाइल ग्रुप लागतील. दॅट इज टर्जरी अमाइन. तुम्हाला सगळं माहिती आहे, हे प्रायमरी, हे सेकंडरी, हे टर्जरी. ओके, पण आता ह्याच्याकडे अजून लोन पेअर आहेत. लोन पेअर गेलेले नाहीये, सगळे हायड्रोजन गेले, त्याचे काढून घेतले. लोन पेअर आहे, त्या लोन पेअरला पण एक मिथाइल ग्रुप ऍड होऊ शकतो. तर नायट्रोजनला काय झालं, इथे एक मिथाइल, इथे एक मिथाइल, इथे एक मिथाइल आणि इथे एक मिथाइल द्यावी असतं. सॉरी, इथे एक मिथाइल असेल आणि याच्यावरती लोन पेअर आता नाही आहे. नायट्रोजन कॅरिंग ऑल अल्किल ग्रुप, ऑल 4 मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड एज अ क्वाटर्नरी. ओके, आणि हे सॉल्ट असतं. सॉल्ट का, कारण नायट्रोजनची व्हॅलेन्सी किती असते, 3. नॉर्मल व्हॅलेन्सी 3 असते बघा. ते 3 आहे म्हणून ते लोन पेअर आहे. इथे पण 3 आहे म्हणून लोन पेअर आहे. एक हायड्रोजन 2 मिथाइल, म्हणजे 2 हायड्रोजन 1 मिथाइल म्हणून काय, हा न्यूट्रल नायट्रोजन आहे. न्यूट्रल म्हणजे जे लोन पेअर आहे, पण इथे लोन पेअर काढून घेतली आणि आणखी मिथाइल ग्रुप लावला, म्हणजे याच्यावरती काही पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. आणि जे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्यावेळी याच्यावरती काहीतरी असोसिएशन मध्ये काय असतं, काय असतं, निगेटिव्ह चार्ज असतो, ऍनायन असतो. तो ऍनायन कुठला आहे, हायड्रॉक्साईड. हायड्रॉक्साईड म्हणजे N+OH- OH-. तर ह्याला म्हणायचं तुमचं दिलेला प्रॉडक्ट. हा तुम्हाला काढता यायला पाहिजे. क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईडचं स्ट्रक्चर मी इथे काढलं. म्हणजे थोडक्यात लिहायचं तर तुम्ही असं लिहू शकता त्याला, म्हणजे विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये NCH3 4. ओके, N वर पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इट इज असोसिएटेड विथ anion बीइंग हायड्रॉक्साईड. आणि KOH बरोबर रिॲक्शन देखील मीडियम असतं KOH. ह्याला म्हणायचं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. हे तुम्हाला जर काढता आलं तरच पुढचा क्वेश्चनचा आपण विचार करू शकतो. ठीक आहे, हा माइंड स्वती क्वेश्चन आहे. आता स्ट्रॉंगली हिटेड म्हणताय, ह्याला काय केलं तरी स्ट्रॉंगली हिटेड, तर काय होईल, तो वॉटर मॉलिक्यूल लूज करतो. काय करतो, वॉटर मॉलिक्यूल लूज करतो. तो वॉटर मॉलिक्यूल लूज तो कसा करेल, ओके, तर एकाला कोणाला तो अल्किन तयार करेल. तर तुम्हाला अल्किन तयार करेल. ठीक आहे, म्हणून इथे बघा अल्किन शोधून काढायचं कुठे आहे. इथे हे अल्किन आहे, इथे अल्काइन आहे म्हणजे ट्रिपल बॉन्ड झाला, इथे सिंगल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड कुठे फॉर्म होईल, आणि हे तर CONH2 आहे म्हणजे अमाइड आहे, म्हणजे हे तर होणारच नाहीये. कळलं, तर इथे काय होईल, अल्किन तयार होईल. अल्किन म्हणजे काय, ज्याच्या कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड असतात, असं तयार. ओके, इथे आता कसं मिथाइल असल्यामुळे कसं मिथाइलचं अल्किन होणार नाही. जर हा C2H5 असेल तर तिथे काय होईल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आणि वॉटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ह. कळलं तुम्हाला. तर हे काय आलं, हॉफमन्स एलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. एलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. आणि हा हा जो हा पार्ट सेपरेट होतो आणि हा पार्ट सेपरेट होतो. ऍक्च्युअली ह्याचा अल्किन म्हणतो इकडच्या पार्टचा. आता इथे आपण मिथाइल घेतल्यामुळे मिथाइलचा पण अल्किन काढू शकत नाही. ओके, जर तो इथाइल असला असं तर आपल्याला इथिलीन बनला असतं. तर थोडक्यात तुम्हाला काय करायला पाहिजे, ह्या रिॲक्शन मध्ये क्वाटर्नरी अमोनियम हायड्रॉक्साईड स्ट्रॉंगली हीट केलं तर अल्किन तयार होईल विथ द रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, आता आपण पुढे जाऊया. आता मोलार कन्सेप्ट, मोलारिटी वगैरे आपण ह्या कन्सेप्ट येऊया. बघा, पहिल्यांदा मोल कॅल्क्युलेशन तुम्हाला शिकलाय तुम्ही. इथे काय म्हणतात ते, विच गॅस अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऍट STP. आपण CET ला विचारला क्वेश्चन आहे. काय विचारतात, खालचा कुठल्या गॅसमध्ये जास्तीत जास्त मॅक्झिमम नंबर ऑफ काय असतील, मॉलिक्यूल असतील, म्हणजे त्याचे स्वतःचेच असतील. कोणामध्ये जास्त मॉलिक्यूल असतील, STP ला, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडिशनला कोणामध्ये असतील. तर तरी काय दिलंय बघा, इथे प्रत्येकाचं मोलार मास दिलंय. CO2, ऑर्गॉन, मिथेन आणि ऑक्सिजन सगळ्याचं काय दिलं त्यांनी, मोलार मास दिलेलं आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, मॉलिक्युल्स काढायचे आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स काढायचे आहेत तुम्हाला. मॉलिक्युल्स म्हणजे काय, तुम्ही नंबर ऑफ मोल्स काढा आणि नंबर ऑफ मोल्स तुम्ही जर एवोगाड्रो नंबरने जर मल्टिप्लाय केलं तर ते होतं. ओके, तर नंबर ऑफ मोल्स ही तिथे काढायचे. ओके, तर मोल्स कसे काढतात, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. काय असतं, वेट जे काय दिलंय किंवा मास दिलंय, वेटच्या ऐवजी मास म्हणतो, जे काही मास दिलंय त्या कंपाऊंडचं डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट किंवा मोलार मास. ओके, तर प्रत्येकाचं काढा तुम्ही. पहिला कोण आहे, ऑक्सिजन. ऑक्सिजन तर त्यांनी किती दिले वजन, 24 ग्राम दिलाय. किती दिलाय ऑक्सिजन, 24 ग्राम. ओके, तर याचा नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे, नंबर ऑफ मोल्स कसे काढणार,
मास भागिले मोलार मास. मास किती आहे 24. ओके, मास किती आहे 24 भागिले सॉरी एक मिनिट मी कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला सांगतो. हां हां काय म्हणतात ते 24 याचा मास दिलाय आपल्याला आणि मोलार मास किती ऑक्सिजनचं त्यांनी दिलंय. तुम्हाला काय कष्टच नाही करायचे. किती आहे 32. हा फॉर्म्युला झाला. त्याचं वजन दिलंय ते भागिले त्याचं मोलार मास म्हणजे मॉलिक्युलर वेट. एका ऑक्सिजनचं 16 असतं, 2 ऑक्सिजन म्हणजे 32 झालं. हे तुम्हालाही सगळ्याचा पाठ असेल. 24 भागिले 32 करायला पाहिजे. 24 डिवायडेड बाय 32 जर आपण केले तर आपल्याला मिळतात 0.75 मोल. किती मिळतात 0.75 मोल. ठीक आहे. आता आपण दुसऱ्याकडे आपण येऊया. कोण आहे मिथेन. मिथेनचं किती वेट दिलंय 16 ग्राम. ठीक आहे, आणि त्याचं मॉलिक्युलर मोलार मास किती आहे 16च आहे मिथेनचं. ओके, मग त्याचं मोल्स किती येतील. त्याचं वजन डिवाइड बाय त्याचं मोलार मास थिओरिटिकल वजन त्याचं मॉलिक्युलर वेट 16 भागिले 16 म्हणजे किती येणार 1 मोल येईल त्याचा. नंतर ऑर्गॉन. ऑर्गॉनचं वजन किती दिलं आहे 13.3. त्याचे नंबर ऑफ मोल किती येतील तर त्याचं वेट 13.3 डिवाइड बाय त्याचं थिओरिटिकल मोलार मास. ऑर्गॉनचं किती आहे 39.9. हे जर मॉलिक्युलर वेट झालं ते म्हणजे इथे त्याचं मोलार मास आपण म्हणतो त्याला. तर आपण हे करून बघूया. 13.3 डिवायडेड बाय 39.9 सॉरी 39.9 मायनस सॉरी 13.3 divided by 39.9. So that is equal to 0.3. खूप कमी मोल येतं त्याचे. किती मोल येत आहे 0.3 मोल येत आहे. नंतर चौथा घ्या 11 ग्राम ऑफ CO2. CO2 इज 11 ग्राम. ओके, मग याचं मोल किती येणार आहे त्याचं वेट म्हणजे 11 ग्राम दिलंय भागिले त्याचं मोलार मास ते दिलंय 44. म्हणजे 11 भागिले 44 म्हणजे 1/4 बरोबर ना. 11 डिवाइड बाय 44 सो इट इज येत आहे 25 0.25 मोल. आता बघा काय क्वेश्चन विचारलंय which gas among the following contains maximum number of molecules. तर O2 मध्ये किती मिळाले आपल्याला O2 मध्ये 0.75 मोल्स. मिथेन मध्ये किती मिळाले 1. ऑर्गॉन मध्ये 0.3 मोल्स. CO2 ला 0.85. ह्या चौघामध्ये जास्त कोण आहे 0.25 जास्त आहे 1 की 0.3 0.25. तर 1 सगळ्यात जास्त आहे. ओके, म्हणजे आन्सर काय 1. कोणी दिलं ते 1 मिथेनने दिलं. तर मिथेन कुठे आहे ऑप्शन नंबर 2 ला आहे. ओके, सो मिथेन कंटेन्स मॅक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ॲट एसटीपी आणि इट इज प्रॅक्टिकली प्रूव्ड. कळलं मला. की सोपा क्वेश्चन विचारलं होतं बघा त्याला सीईटीला विचारला क्वेश्चन आहे. फक्त तुम्हाला माहित पाहिजे नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे. तर दिलेले त्याचं मास काय वेट काय असेल ते डिवाइड बाय त्याचं मॉलिक्युलर वेट किंवा आपण त्याला मोलार मास म्हणतो. ते डिवाइड करून नंबर ऑफ मोल्स काढायचे आणि ते कम्पेअर करायचे चौघांचे काढून. व्हेरी इझी. ओके, आता आपण काय करूया मोलारिटीच्या कन्सेप्टकडे येऊया. मोलारिटी आणि मोलॅलिटीच्या कन्सेप्ट आणि ह्याच्यावर पण एक क्वेश्चन होतो. हा पण सीईटीला विचारलाच क्वेश्चन आहे. ओके, तर तुम्हाला ते जायच्या पूर्वी 2 कन्सेप्ट सांगतो. एक आहे ती मोलॅरिटीची कन्सेप्ट एक आहे. सॉरी एक मिनिट. मोलॅरिटीची कन्सेप्ट आहे आणि दुसरी आहे ती मोलॅलिटी. मोलॅरिटी म्हणजे काय तुम्हाला काय करायचं आहे मोल्स काढायचे असतात. दिलेल्या वजनामध्ये दिलेल्या कंपाऊंडचे मोल्स काढायचे असतात आणि पर डीएम क्यूब म्हणजे लिटर. तुम्ही डीएम क्यूब म्हणा किंवा तिला लिटर म्हणा सेम थिंग. मोल्स पर डीएम क्यूब और मोल्स पर लिटर काढायचं. म्हणजे जो काही डेटा दिलेला आहे जो काही तुम्हाला आता व्हॅल्यूज दिलेला आहे त्याला मोल्स पर डीएम क्यूब किंवा मोल्स पर लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं. त्याला म्हणायचं मोलॅरिटी.
आणि दुसरं काय कन्सेप्ट आहे मोलॅलिटी. मोलॅलिटी म्हणजे काय, तुम्हाला परत तिथे मोल्सच काढायचे आहेत, बट पर केजी ऑफ सॉल्वंट, जे काय सॉल्वंट मध्ये तो डिझॉल्व केलेला असणार ना, तर त्याचं किलोग्राम मध्ये वजन पाहिजे. ही कन्सेप्ट नीट लक्षात ठेवा. कळलं? मोलॅरिटी म्हणजे काय, मोल्स पर लिटर किंवा मोल्स पर डीएमक्यू, आणि मोलॅरिटी म्हणजे काय, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वंट. इथे आपण वेटशी कम्पेअर करतो, इथे आपण व्हॉल्यूमची कम्पेअर करतो. डीएमक्यू लिटर म्हणजे काय, व्हॉल्यूम आहे सॉल्वंटचं, आणि ते वेट आहे. हा फरक लक्षात ठेवा मोलॅरिटी आणि मोलॅलिटी मध्ये. तर आपल्याला काय विचारलंय, कॅल्क्युलेट द मोलॅरिटी विचारली, म्हणजे ग्राम्स म्हणजे मोल्स पर लिटर विचारलं, मोल्स पर डीएमक्यू विचारलं, ऑफ NaOH सोल्युशन प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग 1.6 ग्राम्स ऑफ NaOH. म्हणजे 1.6 ग्राम्स ऑफ NaOH घेतलंय, त्याचं मोलार मास दिले 40 ग्राम पर मोल, मोलार मास दिले आपल्याला, आणि ते 1.6 कशात डिझॉल्व केलाय, 500 सीसी मध्ये केलाय. ओके, तर 500 सीसी म्हणजे काय, हे पहिले मी डिस्कार्ड करतो. 500 सीसी म्हणजे काय, सीसीचा अर्थ काय होतो, ml. तर आपलं काय काय दिलंय ते पहिलं आपण नीट लिहून कसं काय तुम्हाला सांगतो. तरी काय दिलंय, NaOH चं वजन दिलंय, ते किती आहे, 1.6 ग्राम. ठीक आहे, नंतर त्याचं मॉलिक्युलर वेट दिलंय, मोलार मास ऑफ NaOH, इट इज 40 ग्राम्स पर मोल. ठीक आहे, आणि काय दिलंय, सॉल्वंटचं वेट दिलंय, डिझॉल्विंग 1.6 ग्राम्स ऑफ NaOH इन वॉटर, म्हणजे वॉटरचं व्हॉल्यूम दिलंय. वॉटर किती आहे, 500 सीसी, म्हणजे क्युबिक सेंटीमीटर, म्हणजे काय, ml. क्युबिक सेंटीमीटर म्हणजे काय, सीसीचा अर्थ काय होतो, ml लक्षात ठेवा, सीसीचा अर्थ ml होतो. बरं तुम्हाला. तर त्यांनी काय विचारलंय की त्याची मोलॅरिटी किती, मग त्याची मोलॅरिटी काढा. म्हणजे काय काढायचं काय आपल्याला, मोल्स पर लिटर काढायचं आपल्याला, किंवा डीएमक्यू म्हणा, लिटर आणि डीएमक्यू सेम, आपल्याला हे काढायचं आहे, मोल पर लिटर किती काढायचं. ठीक आहे, तर आधी पहिल्यांदा मोल्स काढायचा प्रयत्न करूया आपण. मोल्स ऑफ NaOH कसे काढतात ते तुम्हाला मी शिकवलंय मगाशी. वेट, त्याचं मास, वेट किंवा मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ NaOH. मास किती आहे, 1.6, मोलार मास किती आहे, 40. किती होतं बघा, 1. कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला दाखवतो, 1.6 divided by 40, so that is equal to 0.04. याला 0.04 मोल्स आले. कोणाचे आले, NaOH चे मोल आले. आता आपल्याला पर लिटर काढायचे आहेत ते, पर लिटर, तर ते काय होईल, मोलॅरिटी होईल आपल्या डेफिनेशन प्रमाणे. मोलॅरिटी डेफिनेशन काय आहे, मोल्स पर लिटर. तर आता इथे तरी काय केलंय, 500 सीसी मध्ये केलंय बघा, 500 सीसी मध्ये डिझॉल्व केलंय. ओके, म्हणजे काय आहे ते, 500 ml मध्ये केलंय. ओके, ml मध्ये केलंय. आपलं काय आहे, आपल्या लिटर मध्ये काढायचे आहेत, एका लिटर मध्ये. ओके, 1 लिटर मध्ये किती असतात, 1000 ml असतात, तर 500 ml मध्ये जरी दिले, आपलं 1000 ml मध्ये किती काढायचे आहे. ओके, तुम्ही असं करू शकता बघा, काय दिलं आपल्याला, 500 सीसी म्हणजे 500 ml, सीसी म्हणजे ml, 500 सीसी ml वॉटर मध्ये किती आहे, 1.6 ग्राम आहे. 1.6 ग्राम्स, 1.6 ग्राम किती मोल काढले आपण, 0.04 मोल आपण काढले. तर आपल्याला कन्वर्ट करायचं लिटर मध्ये, मोल्स पर लिटर मध्ये. आता हे काय झालं, मोल्स पर 500 ml झालं, मोल्स पर 500 ml. पण मोलॅरिटी डेफिनेशन काय आहे, मोल्स पर लिटर, लिटर म्हणजे 1000 ml. सो 1000 ml म्हणजे 1 लिटर वॉटर मध्ये किती, जनरल मॅथमॅटिक्स करायचं आहे, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, हे दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, हे इकडे आलं तर काय होईल, समजा आपण हे एक्स समजूया, एक्स. ओके, काय होईल, 500 गुणिले एक्स इज इक्वल टू 0.04 गुणिले 1000 असं होईल. तर एक्स काय होईल, एक्स इज इक्वल टू, एक्स म्हणजे काय आपलं मोल्स पर लिटर आहे, 0.04 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500. 0.04
4 into 1000 is equal to this भागिले 500 that is equal to 0.08. कळलं? 0.08 ही काय याची ही मोलारिटी झाली, म्हणजे फायनल आन्सर. कळलं? आता हे कसं माहिती आहे, ते जनरल मॅथमॅटिक्स करून करायचं तुम्हाला. तर तुम्हाला फक्त कन्सेप्ट काय कळायला पाहिजे, मोलारिटी इज मोल्स पर लिटर. जे काही डेटा दिला आहे ना त्याचे पहिल्यांदा त्याचे मोल्स काढा आणि ते पर लिटर किती असते ते काढा. बाकी डेटामध्ये काय पण देऊ दे, ml देऊन दे, सीसी देऊन दे, डीएम देऊन दे, व्हॉट एव्हर. तुम्हाला काय करायचं आहे, एका लिटरमध्ये कन्वर्ट करायचे आहे तो जो काय वजन आहे ते, आणि त्याचे मोल्स काढायचे. मोल्स काढायचे ह्या फॉर्म्युल्याने, मास अपॉन मोलार मास. ओके. आणि तुम्ही लिटरला मी कन्वर्ट असे केले, त्यांनी 500ला दिलं होतं, 500 सीसीला दिलं होतं, तुम्ही 1000ला काढले, संपला विषय. ओके. तुम्ही सुरुवातीला पण असं करू शकता, बघा वेगळ्या पद्धतीने करू शकता. कसं करायचं, हे बघा 500 सीसी 1.6 कशामध्ये आहेत, 500 सीसी मध्ये आहेत. इथे पण तुम्ही करू शकता. बघा 500 सीसी म्हणजे 500 ml मध्ये 1.6 ग्राम आहेत. ओके. तर आपलं काय, आपला मोल्स पर लिटर काढायचं आहे. 1 लिटर म्हणजे 1000 ml मध्ये किती, तुम्ही ह्या लेवलला पण काढू शकता. असं इथून काढू शकता तुम्ही ह्या लेवलला सुद्धा. ऍक्च्युली डबल होतील. 16, आता 500च्या डबल 1000 होतात ना, तर 16चे डबल म्हणजे किती, 32 म्हणजे 3.2 होतील. हे सरळ तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता, पण हे 3.2 आले. 3.2 मध्ये किती मॉलिक्युल असतात, म्हणजे 3.2 भागिले काय करायला पाहिजे तुम्हाला, 40 करावं लागेल. त्याचं मोलार मास करावं लागेल. कळलं तुम्हाला? म्हणजे कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही केलात तरी त्याचा काही फरक पडत नाहीये. ही तुम्हाला थोडक्यात मी सोपी मेथड सांगितली. 3.2 भागिले 40 त्याची 0.08. ही एकदम सोपी पद्धत. 0.0 ही तुम्ही वापरली तरी पण चालेल, पण थोडं तुम्हाला इथे व्यवस्थित बघायला लागेल. कळलं तुम्हाला मी काय केलं ते, हे त्यांनी दिले आपल्याला 1.6 इन 500 सीसी दिले मला. ओके. तर मला माहिती आहे मोलारिटी म्हणजे मोल्स पर लिटर काढायचं मला. तर 500 ml आणि लिटर मध्ये फरक काय, लिटर म्हणजे 1000, आपल्याला 500 दिलंय. तर 500 ml मध्ये 1.6 असेल, 1000 ml मध्ये किती, तर 500चे डबल 1000 होतात, म्हणून मी 16चे डबल केले 3.2. ओके. 3.2 मला आता मिळाले, टोटल वजन मिळालं मला 3.2. त्याचे मला आता काय करायचे, मोल्स काढायचे. तर मोल्सचा फॉर्म्युला काय, ग्राम्स भागिले मोलार मास. 3.2 भागिले मोलार मास 40. हे मी थोडक्यात सांगितलं, तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही करू शकता. पण अल्टिमेट तुम्हाला काय करायचं, मोलारिटी इज मोल्स पर लिटर. ओके. आता मोलॅलिटी बघूया आपण. मोलारिटी झाली, आता मोलॅलिटी. मुलं जॉईन होतात का, होतात ना, म्हणजे पण आवाज येतो. मोलॅलिटी. तर मोलॅलिटीची कन्सेप्ट मी काय सांगितली, काढायची तर आपल्याला मोल्स, बट पर वेट म्हणजे पर केजी काढायची आहे. ओके. मोलॅरिटी म्हणजे आपण काय शिकलो, मोल्स पर डीएम क्यूब किंवा लिटर, असं तुम्हाला मी शिकवलं. एका लिटर मध्ये किती मोल आहेत, तर मोलॅलिटी मध्ये एका किलोग्राम मध्ये किती मोल्स आहेत. कळलं? एवढं सोपं आहे ऍक्च्युली, पण तुम्हाला थोडंसं काळजीपूर्वक करायला लागेल. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये थोडंसं तरी आणखी जरा वेगळं विचारलंय. डेन्सिटी दिली आहे, डायरेक्ट तुम्ही काय केलंय, मास दिलेलं नाहीये. डेन्सिटीचं फॉर्म्युला तुम्हाला कळायला लागेल. ठीक आहे. काय म्हणतात ते, 60 ग्राम्स ऑफ ऍसिटिक ऍसिड डिझॉल्व्ड इन 1 डीएम क्यूब म्हणजे 1 डीएम क्यूब म्हणजे काय, 1 लिटर. डीएम क्यूब 1 लिटर सेम असतं. ओके. ऑफ सॉल्व्हंट कॅल्क्युलेट द मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन. तर मला काय काढायचं आहे, मोल्स पर केजी काढायचं आहे. तर पहिले मला मोल्स काढायचे आहेत आणि मग नंतर मग केजी मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे त्या सॉल्व्हंटला. आणि दिले त्यांनी काय, व्हॉल्यूम दिलंय 1 डीएम क्यूबला. ओके. तर तुम्हाला मी सांगतो तसं लिहून घ्यायचं पहिलं व्यवस्थित डेटा. तर त्यानंतर वेट ऑफ ऍसिटिक ऍसिड दिलंय, CH3COOH किती आहे, 60 ग्राम, हे दिलंय आपल्याला. अजून काय दिलंय, व्हॉल्यूम दिलंय, व्हॉल्यूम ऑफ सॉल्व्हंट किती दिलंय, 1 लिटर 1 डीएम क्यूब. आणि काय दिलंय, डेन्सिटी दिली आहे 1.25 ग्राम पर सीसी. सीसी म्हणजे ml, ग्राम पर ml, एवढं दिलंय आपल्याला. आणि काढायचं काय आपल्याला, मोल्स पर केजी काढायचं आहे. मोलॅलिटी म्हणजे मोल्स पर केजी. ठीक आहे. आपण सुरुवात करूया. पहिले आपण मोल्स काढायचा प्रयत्न करूया, मोल्स, नंतर मग केजी मध्ये कन्वर्ट करूया सॉल्व्हंटला. तर मोल्स कसे काढणार तुम्हाला मग सांगितलंय.
moles is equal to moles of acetic acid is equal to its a mass divided by त्याचा मोलार मास. आता ऍस्टिक ऍसिडचं मोलार मास त्यांनी दिलं होतं, मी इथून गाळून टाकलं. तर ऍस्टिक ऍसिडचं मोलार मास पण 60च असतं. किती असतं? 60. म्हणजे 60 मध्ये 60 मध्ये किती आले? 1. ते किती मोल आहेत ऍस्टिक ऍसिडचे? एकच मोल आहे. आपल्या कशावरून कळलं? ते वजनावरून कळलं. वजन भागिले मोलार मास म्हणजे मोल. ठीक आहे. आता आपण ह्या 1 डीएम क्यूब दिले सॉल्व्हंटला, त्याला केजी मध्ये कन्वर्ट करूया. आता त्याचं हे बघा काय केलंय, व्हॉल्यूम दिलंय आपल्याला, म्हणजे व्ही दिलाय. आपल्याला पाहिजे एम म्हणजे मास पाहिजे. तर व्हॉल्यूम दिल्याने मास काढायचा आहे, व्हॉल्यूम दिल्याने डेन्सिटी दिले, मास काढायचं. तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तुम्हाला शिकवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम आपल्याला माहिती आहे. ओके, किती आहे डेन्सिटी? 1.25. ओके, इंटू हे व्हॉल्यूम वरती गेलं तर व्हॉल्यूम किती आहे? 1 डीएम क्यूब आहे, 1 आहे, इज इक्वल टू मास. ओके, आता हे 1 काय आहे? डीएम क्यूब आहे. तर 1 डीएम क्यूबचं कन्वर्ट तुम्हाला करायला लागेल कशामध्ये? एम एल मध्ये करायला लागेल. आणि डेन्सिटी कशामध्ये आहे? ग्राम पर सीसी, म्हणजे काय? ग्राम पर एम एल मध्ये आहे. म्हणजे या 1 ला कन्वर्ट करायला लागेल तुम्हाला. कशामध्ये कन्वर्ट करायला लागेल? एम एल मध्ये कन्वर्ट करायला लागेल. म्हणजे कसं करतात ते? लिटरचं एम एल मध्ये कसं कन्वर्ट करतात? 1 लिटर इज इक्वल टू 1000 ml. ओके, मग हे काय होईल? 1000 होईल. मास किती होईल? मास इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1000 होईल. कळलं तुम्हाला? मी काय काय मोठं करत नाहीये. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय? डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. मला मास काढायचं आहे, मास कडे घेतलं, डेन्सिटी व्हॉल्यूमला मल्टिप्लाय केलं, ही डेन्सिटी झाली. कळलं तुम्हाला? ही डेन्सिटी झाली. व्हॉल्यूम काय होतं? 1 लिटर होतं, पण डेन्सिटीचं युनिट काय आहे? ग्राम पर एम एल. मग या लिटरला कन्वर्ट केलं मी एम एल मध्ये. 1 लिटर इज 1000 ml. म्हणून हे झालं डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम 1000 ml. ओके, हे झालं मास. तर आता आपला फॉर्म्युला काय आहे मोलॅलिटीचा? मोलॅलिटी इज मोल्स पर केजी. ओके, मोल्स पर केजी. तर आता माझ्याकडे मोल किती आहे? एकच मोल आहे ऍस्टिक ऍसिडचा. भागिले काय येणार आहे? वजन किती आहे? 1.25 इंटू 1000. पण याचं युनिट काय? 1000. याचं 1.25 युनिट काय आहे? ग्राम्स पर एम एल. म्हणजे हे ग्राम मध्ये आहे. ओके, हे ग्राम मध्ये आहे. म्हणजे उत्तर आपलं काय येणार आहे? ते मोल्स पर ग्राम येणार आहे. जर मी हे कॅल्क्युलेट केलं तर काय होईल? मी तुम्हाला दाखवतो कॅल्क्युलेट करून. 1.25 इंटू 1000 हे येतं असं येणार ते 1 डिवाइड बाय 1250. ओके, सॉरी असं डायरेक्ट येणार 1250. हे जर मी केलं 1 डिवाइड बाय 1250, जर मी ते केलं तर काय होईल? माझ्याकडे येत आहेत 0.0008. पण याचं युनिट काय आहे? मोल्स पर ग्राम आहे अजून, कारण हे 1.25 हे कशामध्ये आहे? ग्राम आहे. हे मला कन्वर्ट कशामध्ये करायचं आहे? मोल्स पर किलोग्राम. त्याला आपण मोलॅलिटी म्हणतो नाही का? मोलॅलिटी मोल्स पर केजीला म्हणतो आपण. तर हे मोल्स पर ग्राम टू मोल्स पर केजी करताना 1000 ने मल्टिप्लाय करायला लागतं. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. 1000 ने मल्टिप्लाय करायला. 0.0008 इंटू 1000 केलं तर हे ग्राम्स टू मोल्स पर ग्राम्स कन्वर्जन मोल्स पर केजी मध्ये. कळलं? कळलं तुम्हाला? इंटू 1000. सो हे काय होईल? 0.8 होतील. किती होतील? 0.8. ओके, आता हे कन्वर्ट झालं मोल्स पर केजी मध्ये. याला आपण काय म्हणू शकतो आता? मोलॅलिटी. कळलं तुम्हाला? इथे सोपं आहे एकदम. आपला फॉर्म्युला फिक्स आहे. फॉर्म्युला काय? मोल्स पर केजी मध्ये करायचं. मला मोल्स पर केजी मध्ये आणायचं आहे. तर त्यांनी पहिल्यांदा काय दिलं होतं? इथे डेन्सिटी दिली आहे, वेट दिलं नाहीये. वेट दिलं असतं तर डायरेक्ट वेट टाकलं असतं, मोल्स काढले असते, इथे हे मोल्स घेतले असते आणि त्या वेटने डिवाइड केलं असतं. पण त्यांनी काय दिलं? वेट नाही दिलंय. काय दिलं त्यांनी? व्हॉल्यूम दिलंय आणि डेन्सिटी दिली. ओके, मग मला माहिती आहे डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूमचं रिलेशन. डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. त्याच्यावर आम्ही मास काढलं. ओके, मास काढलं आणि ते मास घेऊन इथे सबस्टिट्यूट केलं. मला उत्तर पहिलं ग्राम मध्ये मिळालं, कारण डेन्सिटी ग्राम मध्ये आहे. त्याला मी 1000 ने मल्टिप्लाय केलं, मग मला ते किलोग्राम मध्ये मिळालं. मोल्स पर केजी मिळालं. एवढं तुम्हाला सगळं माहित पाहिजे तर तुम्ही हे सोडू शकता. 0.8 मोल्स पर केजी. ठीक आहे. Calculate the molality of the solution containing
11.11 ग्राम ऑफ युरिया, ओके, मोलार मास दिले 60च आहे ग्राम्स पर मोल, डिझॉल्विंग इन 100 ग्राम्स ऑफ वॉटर. इथे ग्राम दिले. ओके, तर काय बेसिकली दिले बघा, डेटा नीट लिहून घ्यायचा. युरिया दिला आहे, युरियाचं वजन दिलं आहे 11.11 ग्राम्स दिलं आहे. ओके, आणि तिचं मोलार मास दिलाय, मोलार मास इज इक्वल टू 60 ग्राम्स पर मोल, हे पण दिलंय. ओके, आणि काय दिलंय, सॉल्व्हंट दिलंय. सॉल्व्हंट काय आहे, वॉटर. त्याचं त्यांनी वजन दिलंय बघा, म्हणजे सगळं सोपं प्रॉब्लेम आहे. तर आपला फॉर्म्युला जो आहे ग्राम, फॉर्म्युला आपला काय आहे मोलालिटीचा, मोलॅलिटी इज इक्वल टू, पहिले मोल्स काढायचे दिलेल्या कंपाऊंडचे भागिले वेट इन किलोग्राम. सॉल्व्हंटच्या किलोग्राम मध्ये वेट मध्ये कन्वर्ट करायचं. तुम्हाला काय ठेवा, आपलं टार्गेट हे आहे, जे काही डेटा दिला असेल त्याला ह्याच्यात कन्वर्ट करायचं. दिलेल्या मॉलिक्युलचे मोल्स काढायचे आणि दिलेल्या सॉल्व्हंटचे केजी मध्ये कन्वर्ट करायचं. बस एवढं काढलं तुम्ही कसंही मॅथमॅटिक्स वापरा, जनरल मॅथमॅटिक्स, काही प्रॉब्लेम नाही, तुमची आयडिया वापरा, नो प्रॉब्लेम. ओके, तर पहिले आपण जर ह्याचे मोल्स काढायला गेलो तर काय होईल, मोल म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलंय, मोल्स म्हणजे काय, वजन युरियाचं 11.11 भागिले याचा मोलार मास 11.11 भागिले 60, म्हणजे मोल येते, मी काढून दाखवतो तुम्हाला. 11.11 divided by 60. Okay, so that comes 0.185. एवढे मोल येत आहे युरियाची. ओके, मोल मिळाले, म्हणजे पहिलं मिळालं, इथला भाग मिळाला. आपला केजी मध्ये काढायचा आहे. त्यांनी दिले कशामध्ये आहे, ग्राम मध्ये दिले आहे. वॉटर इज 100 ग्राम, 100 ग्राम इज इक्वल टू हाऊ मच केजी. एवढंच सुद्धा कळायला पाहिजे मला, बाकी थोडं सोपं आहे. 100 ग्राम म्हणजे किती किलोग्राम, तर तुम्हाला त्याचे रिलेशन माहिती आहे बघा. 1 किलोग्राम म्हणजे 1000 ग्राम, बरोबर ना. 1 किलोग्राम म्हणजे 1000 ग्राम. हे जर तुम्हाला माहिती असेल तुम्ही ह्या 100 ग्रामला कन्वर्ट करू शकता. ओके, आता ग्राम टू तुम्हाला किलोग्राम करायचं आहे, म्हणजे त्याला लक्षात ठेवा 1000 ने त्याला डिवाइड करायचं, ग्राम टू किलोग्राम करताना, आणि किलोग्राम टू ग्राम करताना 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं. कळलं, ह्या रिलेशन बरोबर तुम्हाला काय कळलं पाहिजे, काय कळलं पाहिजे, ग्राम वरून किलोग्राम करताना 1000 ने डिवाइड करायचं आणि किलोग्राम टू ग्राम करताना 1000 ने मल्टिप्लाय करायचं, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मग आता मला काय करायचं, ग्राम टू किलोग्राम करायचं म्हणजे मला डिवाइड करायला लागेल 1000 ने. मग काय होईल, हे 2 गेले, हे 2 गेले, म्हणजे 0.1 आलं, 0.1 केजी. संपला विषय. इथे मोल्स किती आहेत, मोल्स 0.185, 0.185 मोल्स अपॉन वजन किती आहे किलोग्राम मध्ये 0.1. ओके, तो 0.185 भागिले 0.1, म्हणजे काय करायची गरज नाहीये, म्हणजे काय होईल 1.85 इज मोलॅलिटी. कळलं, की सोपं आहे ते. असंच ते क्वेश्चन विचारतात. आता याच्यामध्ये आणखी ऍडिशनल क्वेश्चन विचारला आहे. म्हणजे हे ऍक्च्युली कसं, हे 2 क्वेश्चन मी एकत्र केले ते तुम्हाला कसं पटपट कळण्यासाठी. एक काय विचारलंय, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर वॉज डिझॉल्व्ड इन वॉटर टू प्रोड्यूस 214 ग्राम ऑफ शुगर सायरप. याचं मोलार मास काय आहे शुगरचं 342. तर कॅल्क्युलेट मोलॅलिटी करा म्हणतात ते, आणि मोल फ्रॅक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रॅक्शन पण विचारतात ते, विचारले सीईटीला बऱ्याच. आपण दोन्ही प्रकारच्या कन्सेप्ट इथे कव्हर होतील, म्हणून मी हा क्वेश्चन मुद्दाम तुमच्यासाठी घेतला. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काय बघा, शुगरचं वजन किती आहे, शुगरचं वजन 34.2 ग्राम. ठीक आहे, त्याचं मोलार मास दिलाय, मोलार मास किती आहे, मोलार मास म्हणजे मॉलिक्युलर वेट किती आहे 342. नंतर काय दिलं त्यांनी आहे, डिझॉल्व इन वॉटर टू प्रोड्यूस 214.2. बघा, टू प्रोड्यूस अर्थ काय होतोय, शुगर प्लस सॉल्व्हंटचं टोटल जे आहे व्हॉल्यूम किंवा वजन जे आहे ते त्यांनी दिलं आहे 214.2. म्हणजे ते व्यवस्थित क्वेश्चन वाचला पाहिजे, शुगर प्लस सॉल्व्हंट म्हणजे वॉटर
इथचं कॉम्बिनेशनचं वजन किती आहे 214.2 ग्राम्स आहे. हे आपल्याला दिलं आहे. हे सायरप आहे. ठीक आहे, याचं वजन दिलं आहे. तर कॅल्क्युलेट मोलालिटी अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ शुगर इन द सायरप. ठीक आहे, आता मोलालिटी आपण पहिल्या काढायचा प्रयत्न करूया. तर मोलालिटीचा आपला फॉर्म्युला काय आहे? मोलॅलिटी इज इक्वल टू मोल्स पर केजी, वजन किलोग्राम्स मध्ये. आपला मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, तर आपण पहिले मोल्स काढूया. मोल्स किती आहेत? 34.2 वजन आहे. मोल्स ऑफ शुगर म्हणजे सोल्यूट म्हणतात त्याला. आपण काय म्हणतात? सोल्यूट, वॉटर सॉल्व्हंट आहे आणि सायरप हे सोल्युशन आहे, लक्षात ठेवा. तर मोल्स ऑफ शुगर कसे काढणार? त्याचं वजन 34.2 डिवायडेड बाय त्याचं मोलार मास 342. ओके, तर 34 हे काय सोपं आहे, काय कॅल्क्युलेट गरजच नाही आहे. काय होईल? हे इज इक्वल टू, हे 10च आहेत ना, म्हणजे 342 भागिले 10 झाले इथे. ओके, आणि हे इंटू 342 म्हणजे हे कॅन्सल होतील, म्हणजे काय झाले 0.1 होतील मोल. तुम्ही कसं कॅल्क्युलेशन करा तुमच्या सुटेबिलिटीप्रमाणे. ह्याचं मी कॅल्क्युलेशन करून दाखवते. 0.1 येत आहे. मोल्स ऑफ शुगर किती आले? 0.1 पर केजी ऑफ सॉल्व्हंट. पर केजी ऑफ सॉल्व्हंट काढायचं. तुम्हाला सॉल्व्हंटच माहित नाही किती येते, कारण ते सायरप्स व्हॉल्यूम दिलंय टोटल. सॉल्व्हंट कसं काढणार? त्याचं काय करायला पाहिजे? टोटल त्यांनी दिलाय आणि शुगरचं दिलंय 34.2 शुगर दिलंय आणि टोटलचं सायरपचं एवढं दिलंय. ह्याचं काढायला पाहिजे आपल्याला. ओके, तर आपला फॉर्म्युला काय आहे? मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्व्हंट, नॉट सोल्युशन. सॉल्व्हंट काढायला पाहिजे तर हे करायला पाहिजे. हे दिले आपल्याला 34.2 अँड दिस इज 2. सायरपचं किती वजन दिलंय? 214.2. ते सबट्रॅक्ट करायला पाहिजे. देअरफॉर वॉटरचं क्वांटिटी किती येईल? 214.2 मायनस 34.2. तर हे कॅल्क्युलेट करायचं. कॅल्क्युलेट केलं तर काय होईल बघा. बघा 214.2 34.2. ओके, सो येते 180. किती येत आहे? 180. हे कोणाचं झालं? वॉटरचं वजन 180 ग्राम्स. ओके, तर आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये काय बघा, मोल्स पर केजी पाहिजे. मोल्स पर केजी म्हणजे काय होणार? ते ग्राम्स टू किलोग्राम म्हणजे काय? ग्राम्स टू किलोग्राम्स म्हणजे काय होतं? आपण 180 डिवाइड बाय 1000 म्हणजे इंटू 10⁻³ करायला पाहिजे. 1000 ने डिवाइड करायला पाहिजे ना, ग्राम्स कडून किलोग्राम कडे. आपण कळलं तुम्हाला? ओके, ते तुम्ही हे असं लिहू शकता. 0.18 180 भागिले 1000 म्हणजे 1.18 येतं. कळलं तुम्हाला? म्हणजे हे काय मिळालं तुम्हाला आता? केजी मध्ये मिळालं. बघा मी काय काय केलं ते. पहिले मी काय केले, व्यवस्थित डेटा लिहून घेतला. नंतर मी काय केले, मोल्स काढले, कारण मला मोल्स काढायचे म्हणून शुगरचे मोल्स काढले. त्याचं वजन शुगरचं भागिले त्याचं मोलार मास, ते मला 0.1 मिळालं. नंतर मला काय करायचं, केजी ऑफ सॉल्व्हंट काढायचं आहे. तर सॉल्व्हंट म्हणजे वॉटर आहे, ते मी हे इथून काढलं. बघा, शुगर मला माहिती आहे वजन, सायरपचं वजन माहिती आहे, सायरपचं वजन माझं मायनस शुगरचं वजन म्हणजे वॉटरचं वजन, ते मला 180 ग्राम्स मिळाले. मला केजी पाहिजे म्हणजे मी 1000 ने त्याला डिवाइड केलं. 1000 डिवाइड केल्यानंतर मला 0.18 मिळाले. मग आता ह्या फॉर्म्युलाने सबस्टिट्यूट केलं आपण, तर मोलॅरिटी किती येईल? मोलॅरिटी इज इक्वल टू, मोल्स किती आहे? 0.1 डिवाइड बाय 0.18. ओके, असेल 0.1 डिवाइड बाय 0.18 दॅट इज इक्वल टू 0.55. 0.55 काय येईल? मोलॅरिटी येईल. कळलं तुम्हाला? आता पहिला पार्ट संपला आपला, मोलॅरिटी आली. आता आपल्याला मोल फ्रॅक्शन काढायचे ऑफ शुगर. बघा, मोल फ्रॅक्शन ऑफ शुगर विचारले, सॉल्व्हंटचे विचारलेले नाही, वॉटरचे विचारलेले नाहीये. कारण मोल फ्रॅक्शनचा फॉर्म्युला तुम्हाला मी इथे देऊन दाखवतो. मोल फ्रॅक्शन इज इक्वल टू
समजा आता ज्याचे विचारले आहेत, समजा तिथे आता कोणा विचारले आहेत, मोल फ्रॅक्शन ऑफ शुगर विचारले. शुगर शुगर म्हणजे सोल्यूट आहे. फॉर्म्युला काय असतो? मोल फ्रॅक्शन इज इक्वल टू सोल्यूटचे मोल म्हणजे शुगरचे मोल भागिले शुगरचे मोल प्लस सॉल्वंटचे मोल. कळलं? सोल्यूटचे मोल भागिले सोल्यूटचे मोल प्लस सॉल्वंटचे मोल, हा फॉर्म्युला आहे. कळलं तुम्हाला? म्हणजे समजा शुगरचे आपण N1 म्हटले आणि सॉल्वंटचे आपण N2 म्हटले, तर फॉर्म्युला कसा बनेल? शुगरचे म्हणजे N1 डिवाइड बाय परत शुगरचे म्हणजे परत N1 प्लस सॉल्वंटचे म्हणजे N2. N1 अपॉन N2 प्लस N1 अपॉन N1 प्लस N2. सोल्यूटचे डिवाइड बाय सोल्यूटचे प्लस सॉल्वंटचे. सोल्यूटचे मोल आपण काढले 0.1, ते आपल्याला मिळाले 0.1. 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस सॉल्वंटचे मोल पाहिजे, ते आपण अजून काढलेले नाहीये. सॉल्वंटचे मोल म्हणजे कोणाचे? वॉटरचे मोल. कसे काढतात ते? वॉटरचे मोल वजन भागिले मोलार मास. वजन भागिले मोलार मास. वजन किती आहे? 180 ग्राम आहे वजन ना, आपण काढतो बघा. किती वजन आहे? 180 ग्राम. 214.2 मायनस 34.2 आपण केलं बघा. सायरपचं मायनस शुगरचं वजन म्हणजे वॉटरचं वजन, ते किती? 180 ग्राम. मग 180 ग्राम दिलं आहे, भागिले काय करायला पाहिजे? 18 करायला पाहिजे का नको? 18 करायला पाहिजे. बरोबर? 18 10 म्हणजे 10 आलं. कळलं? किती आलं? 10. 10 आलं. मग सॉल्व्ह करायचं, काय संपला इथे विषय. 180 भागिले 18 म्हणजे 10. मग 0.1 असं येईल. 10.1 बरोबर, म्हणजे 0.1 वरती न्यूमिनेटरला आहे डिवाइड बाय 10.1. काय आलं हे? 0.0099 असं येईल मोल फ्रॅक्शन. कळलं मला? सो मोल फ्रॅक्शनचा फॉर्म्युला काय ठेवा. कोणाचं विचारलंय? सोल्यूटचं विचारलंय. तर सोल्यूटचे मोल भागिले सोल्यूटचे मोल प्लस सॉल्व्हंटचे मोल. ओके, अशा प्रकारे आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो. आता हा काय विचारलंय बघा. 2 grams of NaOH is dissolved in 500 cm3. काय लिहिताय? वॉटर. व्हॉट इज द मोलरिटी? आता हा क्वेश्चन विचारला होता. कुठे विचारला होता हा विषय? सीईटीला. 2 grams of NaOH dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे सीसी. सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे सीसी. ओके, तर काय करायचं? मोलॅरिटी. तर मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय? मोलॅरिटीचा फॉर्म्युला काय? मोल्स पर डीएम क्यूब किंवा लिटर म्हणू शकतो तुम्ही. ओके, मोल्स पर लिटर दोघे सेमच असतात, इक्विव्हॅलेंट. तर पहिले मोल काढा. 2 ग्राम्स म्हणतात NaOH. ओके, NaOH किती? NaOH 2 ग्राम्स आहे. NaOH त्याचे मोल्स कसे येतील? वजन, त्याचं वजन भागिले किती? त्याचं मोलार मास. ते किती आहे? 40. NaOH किती आहे मोलार मास? 40. बघा, हे सगळं तुमचं नाही, ऍक्च्युली ते देतात, ते तुम्ही काय काळजी करायची गरज नाहीये. 0.05 आलं. हा, तर डिझॉल्व इन 500 cc म्हणतायत ते. तर हे 0.05 मोल्स जे आले ते पर काय झाले आहेत? 500 cc म्हणजे काय? ml मिळाले. 500 ml मध्ये 0.05 आहे. कळलं तुम्हाला? पण आपल्याला काय करायचं आहे? आपल्याला काय करायचं आहे? पर लिटर, मोल्स पर लिटर काढायचे. कळलं तुम्हाला? 0.05 मोल इन 500 ml. तर डीएम क्यूब म्हणजे लिटर, म्हणजे 1 लिटर म्हणजे 1000 ml. 1000 ml म्हणजे किती? असं करायचं आहे ते. 500 ml मध्ये 0.05 मोल्स आहेत. ओके, तर एका डीएम क्यूब मध्ये म्हणजे एका लिटर मध्ये किती? 1 लिटर म्हणजे काय? 1000 ml मध्ये किती?
तर 0.05 into 1000 divided by 500. Okay, into 1000 भागिले 500, that is equal to 0.1. तर काय आलं 0.1 moles per dm, म्हणजे आन्सर येणार 0.1. कळलं तुम्हाला? खूप किती सोपा क्वेश्चन विचारलं बघा सीईटीला. तर 500 ml मध्ये 2 ग्राम विचार केलं. आपला कन्वर्ट काय करायचं आहे, या ग्रामला मोल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि ह्या सीएम क्यूबला कन्वर्ट करायचं आहे लिटर मध्ये. हे तुम्ही लक्षात ठेवा, बाकी काय त्यामध्ये कठीण नाहीये. मोलारिटी म्हणजे काय, सेंटीमीटर क्यूबला कन्वर्ट करायचं लिटर मध्ये सॉल्व्हंटला, आणि या ग्रामचा कन्वर्ट करायचं मोल्स मध्ये. मोल्स मध्ये कसं कन्वर्ट करतो आपण, वेट भागिले मोलार मास. आणि तुम्ही हे बाकीचं कल्पना तुम्ही तुमच्या मर्जीप्रमाणे करू शकता. तुमच्या लिटर मध्ये फक्त यायला पाहिजे लक्षात ठेवा. जे काय क्वांटिटी दिली आहे त्याला लिटर मध्ये कन्वर्ट करायची, म्हणजे 1000 ml मध्ये कन्वर्ट करायची. आता हे 5 ग्राम्स इन 500 ml दिले आहे, सोपं आहे बघा. 5 ग्राम्स इन 500 ml. ओके, तर ह्या 5 ग्रामला मी कन्वर्ट कशामध्ये करणार, मोल्स मध्ये करणार. कसं करणार, 5 भागिले वजन किती येणे व्हायचं 40. हे सोपा तो प्रॉब्लेम करू शकतो. 5 भागिले 40 म्हणजे 0.125, 0.125 आले. ओके, आता ह्या 500 ml ला कन्वर्ट करायचं मला डीएम क्यूब, म्हणजे लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. एका लिटर मध्ये 1 डीएम क्यूब काय एका लिटर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर 500 1 लिटर म्हणजे काय असतं, 1000 ml मध्ये कन्वर्ट करायचं मला. तर 500 ml ला 1000 ml मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे डबल क्वांटिटी झाली ना. 500 गुणलं तर म्हणजे 1000, म्हणजे ही डबल क्वांटिटी झाली. कळलं तुम्हाला, ही डबल क्वांटिटी झाली म्हणजे ह्याची पण डबल क्वांटिटी होईल मोल्सची सुद्धा. ओके, कारण हे 0.125 पर 500 ml आहे. ठीक आहे, तर 1000 ml ला काय होईल, डबल होईल ही क्वांटिटी, म्हणजे 0.125 into 2 म्हणजे 0.25 होईल. ओके, हे काय झालं, मोल पर लिटर किंवा डीएम क्यूब होईल. कळलं तुम्हाला, जनरल मॅथमॅटिक्स वापरायचं आहे. तुम्हाला कोणत्याही परिस्थिती ग्राम्सला मोल मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि या एम एल ला कन्वर्ट करायचं लिटर मध्ये, बस दॅट्स ऑल. कसं करायचं हे, इट इज अप टू यू. Okay, so today we will stop here. Tomorrow morning we will see the remaining problems, and then tomorrow we will try to start with the remaining part of organic chemistry, like alcohol, phenols, ethers part. Okay, that we will see. Okay, so thank you very much. If you have any query, then you can write in the chat box, or you can post your query on our WhatsApp group, or you can personally call me. No issue. Okay, so thank you very much for your patience. Be with us for remaining sessions. Thank you.